2 കൊരിന്ത്യർ 10-ാം അധ്യായം 3, 4, 5 വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് വായിക്കുന്നത്. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 3, 4 और 5वां पद इस प्रकार कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദചിന്തയാണ് നാം വായിച്ചത്. और काफी परिचित एक वचन को हमने यहाँ पर पढ़ा है। അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. आज इस वचन में से हम एक साथ मनन करेंगे। ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് यहाँ पर लिखा हुआ है ആത്മീയ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. एक आत्मिक युद्ध के बारे में या एक लड़ाई के बारे में वहां पर लिखा है। ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. एक पल हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। കർത്താവേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। നല്ല പാട്ടുകളെ ദൈവം നൽകി. अच्छे गीतों को परमेश्वर ने दिया। ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमारी मदद करी। സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. गवाहियों को बताने के लिए प्रभु ने मदद किया। ലോർഡ്, സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. विशेषता से आज जितने लोगों ने गवाही दिया सबके लिए हमने प्रार्थना की है। ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരാഴ്ച ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ജീവിക്കണം. परमेश्वर अब इस सप्ताह में, इस नए सप्ताह में एक आगे के दिनों में हमें जीना है। ഞങ്ങൾക്ക് വായിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയ വചനം അത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മമനുഷ്യന് ഒരു നല്ല ആഹാരമായി മാറാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. परमेश्वर जो वचन हमने पढ़ा है वो हम सब के लिए एक आत्मिक भोजन के समान होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। അത് എല്ലാവരെയും സ്പർശിക്കണമേ. परमेश्वर आप हर एक लोगों को छू ले യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम में। ആമേൻ. आमेन आमेन आमेन। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം അതിന്റെ 10-ാം അധ്യായം 3, 4, 5 വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കുന്നതായിരുന്നു. और एक और बार हम इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 3, 4 और 5वां पद, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന് നിങ്ങൾ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം. और आज के संदेश का अगर कोई हेडिंग आप देना चाहते हैं तो आप इस प्रकार दे सकते हैं, आत्मिक लड़ाई या आत्मिक युद्ध। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കഴിഞ്ഞ രാത്രിയില് ഞാൻ അല്പമായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് കടന്നു. और कल रात को मैंने इन वचनों में से थोड़ी देर इसको पढ़ के फिर मैं सो गया। ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് യേശു എനിക്ക് നൽകിയത്. और आज सुबह के समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने ये ऐसा एक नाम मुझे दिया। പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ पौलुस ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല. और प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ഞങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. हम शरीर में चलते फिरते हैं പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല. मगर हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ഇവരെ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്. और प्रियो, हम जानते हैं इस दुनिया में शरीर में चलने फिरने वाले लोगों का एक बड़ा झुंड है सारे दुनिया में। ഇന്ന് ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരും എല്ലാം ജഡപ്രകാരം സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. और परमेश्वर के साथ जिनका संबंध नहीं है, इस शरीर के अनुसार चलते फिरने वाले लोगों को हम अनेक देख सकते हैं। പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ജഡത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. मगर पौलुस कहती है हम शरीर में चलते फिरते तो है, കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, പക്ഷെ ഇന്നവരെ ജഡത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല.
मगर आज तक हमारे शरीर का छुटकारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ആ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അതേ ശരീരം തന്നെ ഇന്ന് और बपतिस्मा लेने से पहले जो शरीर था वही शरीर हमारा अभी भी है। മാറ്റം സംഭവിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ അകത്താണ്. जो भी बदलाव हुआ है वो हमारे अंदर हुआ है। യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ശരീരം തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. यीशु मसीह को जानने से पहले जो शरीर हमारा हुआ करता था वही शरीर अभी भी है। കുറെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രായം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളല്ലാതെ വേറൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. और शरीर में जो बदलाव हुआ है वो हमारे आयु के बढ़ने में जो शरीर में बढ़ोतरी होती है उसके अलावा और कुछ नहीं है। പക്ഷെ മാറ്റങ്ങൾ മുഴുവനും സംഭവിച്ചത് ആത്മാവിലാണ്. मगर जो कोई बदलाव वास्तव में हुआ है वो हमारी आत्मा में हुआ है। അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. हम शरीर में चलने फिरने वाले लोग हैं। പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നവരല്ല. हम शरीर में चलते फिरते तो है तो अभी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। വേറെ ഏദൻ തോട്ടം പഠിക്കുമ്പോൾ प्रियो, अदन की वाटिका के बारे में जब हम सीखते हैं, ദൈവം കൂടി ഒരു മനുഷ്യജാതിയെ നിർമ്മിച്ചു, മൃഗജാതി, പറവജാതി, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നിർമ്മിച്ചു. परमेश्वर ने वहां पर मानव जाति और जानवर की जाति, ऐसे पक्षियों की एक झुंड, ऐसे कुछ चीजों की सृष्टि की है। അതിന്റെ അകത്ത് ഈ പാമ്പ് ഭയങ്കര കൗശലമുള്ളതായിരുന്നു. और उसमें सांप जो था वो काफी चालाक था। ഒരു ഹിഡനായ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. और उसके अंदर छुपा हुआ एक चरित्र था। അതുമായിട്ടാണ് പിശാച് കണക്ട് ആയത്. देखो, शैतान उस छुपे हुए कैरेक्टर या चरित्र के साथ जुड़ गया। ഇന്നത്തെ പാമ്പിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നും. और सांप की अवस्था को जब हम देखते हैं तो हमें काफी दुख होता है, വഴി കണ്ടാൽ കാറ് കയറ്റും. क्योंकि रास्ते में कोई सांप जाता हुआ दिखे तो गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, അത് പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അതിനിട്ട് കല്ലെറിയും. या फिर गाड़ी नहीं चढ़ा सकते तो उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। ഒത്തിലാണെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കും, തീ കത്തിക്കും. अगर उसकी मांद में छुपा हो तो उसके अंदर हम मिट्टी का तेल डालते हैं, आग लगाते हैं। കാര്യം ശപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ലൈഫ്. क्योंकि श्रापित होने के बाद उसका जीवन इस प्रकार है। ഇന്ന് ആരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് അതിനെ വളർത്താറില്ല. कोई भी हम अपने घरों में सांप को नहीं पालते, കാര്യം ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ്. क्योंकि वो श्रापित जंतु है। ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മക്കളെ, आज मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियो, ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഹിഡൻ ക്യാരക്ടർ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം. कल सुबह से लेकर हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, एक छुपा हुआ चरित्र। അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ബ്ലെസ്സിങ് മുഴുവനും തടയും. ऐसे जिनके जीवन में हिडन कैरेक्टर है, जिनके जीवन में छुपा हुआ चरित्र है, आप जान लो, सुन लो कि आपकी आशीषें रुक जाएंगी। നീ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷം, आपका यीशु के साथ मुलाकात होने के बाद, നീ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റതിനു ശേഷം, आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लिया है, उसके बाद നിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ഹിഡനായ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല. आपके अंदर अब कोई छुपा हुआ चरित्र नहीं रह सकता। അത് നിന്റെ മേൽ വലിയ ശാപം കൊണ്ടുവരും. अगर ऐसा है तो आपके जीवन में बड़े श्राप को वो लेकर आएगा। ആ സ്വഭാവമായിട്ട് സാത്താൻ കണക്ട് ആവുന്ന നമ്മളെ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നു. क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, अगर ऐसा छुपा हुआ चरित्र हमारे अंदर है तो शैतान उसको जुड़ जाता है। അന്ന് സിംഹത്തിന് മേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു. और उस दिन शेर के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं था, മറ്റുള്ള ഒരു ജന്തുവിന്റെ മേൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു. या फिर और किसी जीव जंतु में ऐसा कोई स्वभाव नहीं था। പാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുമായി സാത്താൻ കണക്ട് ആയി. मगर सांप के अंदर ऐसा एक छुपा हुआ चरित्र था, इस वजह से शैतान उसके अंदर जुड़ गया। നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ നീ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണിക്കാതെ, നീ നിന്റെ രഹസ്യത്തിന്റെ അകത്തുള്ള നിന്റെ അഴുക്ക് ചില അനുഭവങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും സാത്താൻ കണക്ട് ആകുന്നത്. हो सकता है कि आप लोगों के सामने हालेलुया जिस चरित्र को नहीं दिखाते, या परमेश्वर के सामने जिस चरित्र को आप प्रकट नहीं करते, उस गंदे अनुभव में हो सकता है शैतान प्रवेश कर जाए। അത് നിന്റെ അകത്ത് പൈശാചിക മേഖല കയറാൻ ഒരു കാരണമായി മാറും. और शैतान आपके जीवन में प्रवेश करने का वो एक वजह हो सकती है, कारण हो सकता है। അത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് ശാപങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. यस हालेलुया, शैतान अगर आपके जीवन में प्रवेश कर जाए फिर श्राप और बुराइयां आपके जीवन में होंगी। അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാമോ? പാമ്പിന്റെ പോലെ ആയിരിക്കും. और ऐसा होने के बाद आप जानते हैं कि आपका जीवन कैसे होगा, उस सांप के जीवन जैसा होगा। പാമ്പിന്റെ ജീവിതം വലിയ നിലത്തോട്, और सांप का जीवन कैसा है? वो जमीन में रेंगता है।
എഴയുന്ന ജീവിതമായി മാറുക. यस, उसका जीवन रेंगता हुआ जाएगा, ജീവിതം മുഴുവൻ എഴഞ്ഞു പോവും. पूरा जीवन रेंगना पड़ेगा, കിട്ടുന്നത് കല്ലേറായിരിക്കും, और जो आपको मिलेगी वो लोगों का पथराव सहने को मिलेगा, വടി കൊണ്ടുള്ള അടിയായിരിക്കും, लाठी से आपको मार मिलेगी, മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ടുള്ള സ്വീകരണമായിരിക്കും. और मिट्टी का तेल आपके ऊपर डाल दिया जाएगा. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പറിച്ചെറിയേണ്ട ഹിഡൻ ക്യാരക്ടറുകളെ ദൈവപ്രസാദമില്ലാത്തതിനെ വലിച്ചെറിയുക. और इन दिनों में आपके अंदर जो भी छुपा हुआ चरित्र है, हिडन कैरेक्टर है, परमेश्वर के हित के बिना जो कुछ है उसको उखाड़ फेंको. എഴയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, और रेंगने वाले अनुभव, എന്നും തകരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, हमेशा नाश होने वाला अनुभव, സ്വീകാര്യം ലഭിക്കാതെ തള്ളപ്പെടലുകൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, और कहीं पर भी स्वीकार योग्य अनुभव नहीं है, हर लोगों से ठुकराया जाता है. നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ അഴുക്ക് സ്വഭാവത്തെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ പറിച്ചു കളയുക. उस बुरे स्वभाव को हमारे अंदर से उखाड़ फेंके. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവൻ പഴയ മനുഷ്യനെ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് കൂടെ തന്നെ ഉരിഞ്ഞു കളക. और पुराने मनुष्यत्व को उसके स्वभावों के साथ अपने ऊपर से उतार फेंको. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. आमेन. ഒരുപക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ മറയ്ക്കാൻ പറ്റും പലതും, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ മറയ്ക്കാൻ പറ്റും പലതും. हो सकता है कि पत्नी पति से बहुत छुपा सकती है, पति पत्नी से भी छुपा सकते हैं. മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പലതും മറയ്ക്കാൻ പറ്റും, മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ പലതും മറയ്ക്കാൻ പറ്റും. और माता पिताओं से बच्चे छुपा सकते हैं, बच्चों से माता पिता भी बहुत कुछ छुपा सकते हैं. പാസ്റ്ററിന് വിശ്വാസികളെ പലതും മറയ്ക്കാൻ പറ്റും, വിശ്വാസികൾക്ക് പാസ്റ്ററിനെ പലതും മറയ്ക്കാൻ പറ്റും. और विश्वासी लोग पास्टर से बहुत बातें छुपा सकते हैं, पास्टर भी विश्वासियों से बहुत बातें छुपा सकते हैं. പക്ഷേ അഗ്നിജാലക്കത്ത കണ്ണുള്ള ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ആർക്കും ഒന്നും മറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. मगर अग्नि ज्वाला के समान जिस परमेश्वर की आंखें हैं, उस परमेश्वर की नजरों से कोई नहीं छिप सकता. അതല്ലേ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നാലും നിന്റെ കണ്ണ് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. इसलिए भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है, यदि मैं समुद्र के निचले तट पर जाके छुप जाऊं, वहां पर भी तेरी आंखें हैं. പ്രിയരേ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റേണ്ട ചിലതൊക്കെ മാറ്റും. और इन दिनों में हमारे जीवन में जो बदलना है उसको बदल दो प्रभु प्रियो. എങ്കിൽ എഴയുന്ന ജീവിതം മാറാൻ പോകും. अगर ऐसा है तो हमारी रेंगने वाला अनुभव मिटने जा रहा है, കല്ലേറിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാറാൻ പോവാ, पथराव के अनुभव दूर होने जा रहे हैं, തള്ളപ്പെടലുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ പോവാ. ठुकराव हालेलुया हमारे जीवन में दूर हो जाएगा. ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജിന് മുമ്പിൽ നീ നിന്നെ സമർപ്പിക്കുക. आज इस संदेश के सम्मुख अपने आप को समर्पित करे प्रियो. ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ, शरीर में जो लोग चलते फिरते हैं. ഗലാത്യ ലേഖനം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എടുക്കാമോ? 5-ാം അധ്യായം गलातियों की पत्री 5वां अध्याय निकाल सकते हैं. 16-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്ക്. उसका 16वां पद देखे. ഗലാത്യ ലേഖനം 5:16 ആദ്യം ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കും. यस, गलातियों की पत्री 5 का 16 इस प्रकार कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. വായിച്ചോട്ടെ. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ. ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവിൻ. आत्मा के अनुसार चलो, നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിറവേറ്റത്തില്ല. फिर तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे. ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ വലിയൊരു കൂട്ടം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ और शरीर में चलते फिरते हुए लोगों का बड़ा झुंड हमारे चारों तरफ है. പൗലോസ് ഗലാത്യ സഭയോട് പറയുകയാണ്, पौलुस गलातियों की कलीसिया से कहते हैं ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവിൻ. कि तुम लोग आत्मा के अनुसार चलो. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിറവേറ്റുകയില്ല. तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ, शरीर में चलने फिरने वाले लोगों, ജഡത്തിന് എന്നൊക്കെ മോഹം ഉണ്ടെന്നറിയാമോ? शरीर में क्या क्या कितनी कितनी अभिलाषाएं हैं. അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് വിരോധമായ മോഹമാണ് ജഡത്തിനുള്ളത്. शरीर की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है. കണ്ടില്ലേ, ദൈവമില്ലാത്ത ലോകമനുഷ്യൻ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിറവേറ്റി ശാപക്കുഴിയിലേക്കും നരകക്കുഴിയിലേക്കും തള്ളപ്പെടുമ്പോ, और परमेश्वर को जो लोग नहीं जानते वे लोग इस शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए इस नरक कुंड में जब धकेले जाते हैं. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിറവേറ്റത്തില്ല. मगर यदि आप पवित्र आत्मा में चलने वाले लोग हैं तो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे. 17-ാം വാക്യം, ജഡ അഭിലാഷം ആത്മാഭിലാഷത്തിനും ജഡത്തിന് വിരോധമായിരിക്കുന്നു.
और 17वें पद में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇന്ന് എന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മേഖലകൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുക. और हमारी इस प्रार्थना में जब हम सब शामिल हुए हैं, हम जानते हैं इस समय हमारे आत्मा में दो प्रकार की लड़ाइयां चल रही ഒരു है। ഭാഗത്ത് ജഡാഭിലാഷം, एक तरफ में शरीर की अभिलाषाएं, മറുഭാഗത്ത് ആത്മാവിന്റെ അഭിലാഷം. दूसरी तरफ आत्मा की अभिलाषाएं। ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ്. ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ. और आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाते, क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी है। 18 വാക്യം പറയുന്നു, 18वां पद कहता है, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നെങ്കിൽ यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരല്ല. तो तुम व्यवस्था के अधीन ना रहे। ഈ ജഡത്തിൽ നടക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ 19 വാക്യം വായിച്ചു. और शरीर में चलने वाले लोगों का स्वभाव क्या है उसको जानना है तो 19वां पद पढ़ेंगे। ദുർനടപ്പ്, वहां पर है व्यभिचार, അശുദ്ധി, गंदे काम, ദുഷ്കാമം, लुचपन, വിഗ്രഹാരാധന, मूर्ति पूजा, മന്ത്രവാദം, ठोना, പക, बैर, പിണക്കം, झगड़ा, ജാരശങ്ക, ईर्ष्या, ക്രോധം, क्रोध, ശാഠ്യം, विरोध, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, फूट, ഭിന്നത, विधर्म, അസൂയ, डाह, മദ്യപാനം, मतवालापन, വെറിക്കൂത്ത് लीला क्रीड़ा മുതലായവ എന്നും വെളിവാകുന്നു. और इनके जैसे और भी काम हैं। ഈ വക ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതേലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടോ? अगर इनमें से कोई भी काम करने वाले आज हमें सुन रहे हैं, സ്നേഹത്തോടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു. मैं प्रेम के साथ आपको उपदेश देता हूं, ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കത്തില്ല. आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ആമേൻ. आमेन। വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ जब आप अपने घर में बैठे हो, ഈ വാക്യം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് इस वचन को खोलकर, ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തേലും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യണം. और इसके अंदर जितनी बातें बताई हैं इसमें यदि कुछ बातें आपके अंदर है तो उस बातों को ठीक करो। നിങ്ങളിലുള്ളതിനെ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ തകർക്കണം. और आपके अंदर जो कोई बात इसमें से है आप उसको तोड़ो, उसको खत्म कर दो। നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. या आपके घर में ऐसा कोई स्वभाव रखने वाला है तो उसको आप उपदेश दो, उनके लिए प्रार्थना करो। കാര്യം ബൈബിളിൽ തുറന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि ऐसे स्वभाव जिनके हैं वे लोग स्वर्ग राज के वारिस नहीं हो सकते। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് കൈവിടപ്പെട്ടു പോലെ പ്രിയരെ, इसलिए यीशु को जानने के बावजूद भी आप लोग ठुकराया ना जाए प्रियो। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അപ്പോ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവർ അവർ ആത്മാവിന്റെ അഭിലാഷത്തിന് വിരോധമായിരിക്കും. इसलिए जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वो आत्मा के विरोध होते हैं। ആമേൻ. आमेन। പക്ഷെ പൗലോസ് പറയാണ്, पौलुस कहते हैं ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാകട്ടോ. हम लोग शरीर में चलने फिरने वाले लोग हैं, കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ജഡത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല. क्योंकि हमारे शरीर का छुटकारा अभी तक हुआ नहीं है। പക്ഷേ ജഡാഭിലാഷം ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കത്തില്ല. मगर शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करते। പൗലോസ് പറയുന്നു, എന്നിൽ എല്ലാ വികാര വിചാരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. और पौलुस कहते हैं कि मेरे शरीर में भी सारी अभिलाषाएं, सारे विचार है, പക്ഷെ എന്റെ ജഡത്തിന്റെ സകല രാഹങ്ങളെയും മോഹങ്ങളെയും ഞാൻ ക്രൂശോടുകൂടെ തറച്ചിരിക്കുക. मगर पौलुस कहते हैं कि मेरी शरीर के हर एक अभिलाषाओं को, हर एक इच्छाओं को मैंने क्रूश में ठोक दिया है। പൗലോസ് പറയാ, പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ പലപ്പോഴും വഴിതെറ്റി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ ജഡത്തെ ഞാൻ ഉപവസിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. और पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि मैं जो परमेश्वर का प्रचार करता हूं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता हूं, गलत मार्ग में ना जाऊं, इसलिए उपवास करके अपने शरीर को अपने अधीन कर रखा है। പൗലോസ് പറയാണ്, ഞാൻ ലോകത്തിനും ലോകം എനിക്കും അതിന്റെ നടുവിൽ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. और पौलुस कहते हैं कि मैं दुनिया के लिए और दुनिया मेरे लिए, उन दोनों के बीच में मैं क्रूशित हो चुका हूं। എന്നെ കൊണ്ട് ലോകത്തിനും പ്രയോജനമില്ല, मेरे से दुनिया को कोई उपयोग नहीं है, എനിക്ക് ലോകം കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല.
और मुझे दुनिया से भी कोई उपयोग नहीं है, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനാ. इसलिए मैं क्या हूं, मैं अब क्रूसित हो चुका हूं. ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നില്ല. शरीर में चलते फिरते तो है, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते. ആമേൻ. आमेन. ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ആത്മീയമാകട്ടോ. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक है प्रियो. കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ പ്രിയരെ? आप लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആയുധം ആത്മാവിന്റെയാണ്. हमारी लड़ाई के हथियार जो है वो आत्मिक है. ഞങ്ങളുടെ പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല. हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं. കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ തന്നെ. मगर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. അവയാൽ സങ്കല്പങ്ങൾ, उसके द्वारा कल्पनाएं, ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായി പൊങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉയർച്ചകളെയും हर एक ऊंची बातें जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചു കളയുന്നു. हम उसका खंडन करते हैं. ദിവസങ്ങളിൽ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ജഡപ്രകാരം പോരാടാത്തവർക്കാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയരെ. इन दिनों में जो लोग शरीर में चलते फिरते हैं तो भी जो शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ. और इस दुनिया में दो प्रकार की बढ़ोतरी है. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വളർച്ചയാണ് ആത്മീയ വളർച്ച. उसमें सबसे महत्वपूर्ण बढ़ोतरी है हमारी आत्मिक बढ़ोतरी. ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ തിരിച്ചറിവുള്ളൂ അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം പോരാടുന്നതല്ല. जो व्यक्ति आत्मिक तौर से बढ़ता है, केवल वो ही समझ सकता है कि उसके लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है. അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കോട്ടകൾ ഇടിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അവൻ വരും. मगर वो व्यक्ति इस समझ में, इस बोध में आ जाता है कि परमेश्वर के द्वारा गढ़ों को ढा देने के लिए वो हथियार सामर्थ्य है. ഈ തർസോസുകാരനായ ശൗൽ, तरसुस का शाऊल, ഇപ്പോൾ പൗലോസ് എന്ന പേരുള്ള ആള്, अभी जिसका नाम पौलुस है, പണ്ട് തന്റെ ചിന്താഗതി എല്ലാം വലിയ തെറ്റായിരുന്നു. और पहले मसीह को जानने से पहले उसकी चिंताएं, विचार गलत हुआ करती थी. ജഡപ്രകാരം പോരാടിയ ഒരു മനുഷ്യനാ താൻ. वो शरीर में लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति था. പക്ഷേ ദമസ്കോസിൽ വെച്ച് ദൈവം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ, मगर दमिश्क के फाटक में जिस समय परमेश्वर ने उसको छू लिया, കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നിലവിളിച്ചു. वो रोकर चिल्लाकर कहने लगा कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं. ഉടനെ ദൈവം അവനെ സ്പർശിച്ചു. तुरंत परमेश्वर ने उसको छू लिया. അവന്റെ ചിന്താഗതി മാറി, उसकी चिंताएं बदल गईं, ജീവിതം മാറി, उसका जीवन बदल गया, ചെന്നായി ആട്ടിൻകുട്ടിയായി മാറി. और लोमड़ी एक मेमने के समान हो गया. അഹങ്കാരി ഒരു എളിമയിലേക്ക് വന്നു. और घमंडी व्यक्ति अब देखो नम्र हो गया. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പടയാളിയായി മാറി. वो परमेश्वर का एक सेनापति बन गया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവം മാറ്റം വരുത്തുന്ന ദൈവമാകട്ടെ. परमेश्वर बदलाव लाने वाला परमेश्वर है प्रियो. ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ടും प्रभु की उपस्थिति में आकर ഇന്നും ജഡീക പോരിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വിശ്വാസഗോളത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ? और अभी भी हालेलुया जो लोग शरीर के हथियारों का उपयोग करते हैं, वे लोग पराजित हो जाएंगे. പൗലോസ് എത്ര പേരുടെ കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന മനുഷ്യനാണെന്നറിയാം. और पौलुस कितने ही लोगों की हत्या में शामिल हुआ है. ജഡത്തിൽ എത്ര നിലയിൽ പോരാടിയ മനുഷ്യനാണെന്നറിയാം. पौलुस अपने शरीर में कितने ही लोगों से लड़ाई उसने लड़ी है. ഡമസ്കോസിലെ ദൈവസ്പർശനത്തിന് ശേഷം ജഡീക ആയുധങ്ങളൊന്നും കയ്യിലെടുത്തിട്ടില്ല പൗലോസ്. मगर दमिश्क में परमेश्वर के उस स्पर्श को अनुभव करने के बाद उसने शारीरिक हथियारों को नहीं लिया है. തന്റെ കണ്ണും ചെവിയും നാവും ശബ്ദവും കൈയും കാലും എല്ലാം ദൈവത്തിന് കൊടുത്തു. उसने अपनी आंखें, अपने कान, अपने शरीर, अपना जुबान, सब कुछ उसने परमेश्वर को दे दिया. ആ ദൈവം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളെ മുഴുവനും കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളതാക്കി ദൈവം അതിനെ പിന്നെ മാറ്റി തീർത്തു. देखो परमेश्वर ने उसके हर एक हथियारों को, घड़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य बना दिया. ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ इस पवित्र आराधना में യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടും यीशु को जानने के बावजूद भी ജഡത്തിൽ പോരാടുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? क्या आज मुझे ऐसे लोग सुन रहे हैं जो लोग शरीर में लड़ाई लड़ रहे हैं? ഇന്ന് ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് സമർപ്പിക്കാമോ ദൈവസന്നിധി? जहां कहीं आप बैठे हो, क्या प्रभु की उपस्थिति में समर्पित कर सकते हो? നിന്റെ ശരീരത്തെ കോട്ടകൾ ഇടിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങളാക്കി നിന്റെ ശരീരത്തെ മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर की वो मान उपस्थिति जो आपके शरीरों को, घड़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य बना सकता है, वो प्रभु की उपस्थिति आ रहा है. കണ്ണുകൊണ്ട് പോരാടി പരാജയപ്പെട്ടവരല്ലേ? हम आंखों से लड़कर हम पराजित हुए हैं. കൈയും കാലും നാവും ചിന്തകൾ കൊണ്ടും പോരാടി തോറ്റവരല്ലേ നിങ്ങൾ?
और आप लोग अपने हाथों पैरों से जुबानों से लड़ लड़ कर पराजित हो चुके हो ജഡത്തിൽ പോരാടി പാമ്പിനെ പോലെ എഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ജീവിതം. और शरीर में लड़ाई लड़ते हुए सांप के समान अभी भी उस धरती पर रेंग रहे हो। ഇന്ന് ലൈഫിനെ ഒന്ന് തിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो प्रियो। ഇനിയുള്ള പ്രായം ആ ശരീരത്തെ കർത്താവിന് കൊടുക്കുക. अब आगे का समय आप अपने शरीर को प्रभु के हवाले कर दो। മോശയുടെ കയ്യിലെ വടിയെ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയ ദൈവം और मूसा के हाथ में जो लाठी थी उसको हथियार बनाया हुआ परमेश्वर। ദാവീദിന്റെ കയ്യിലെ കല്ലിനെ ആയുധമാക്കി മാറ്റിയ ദൈവം दाऊद के हाथ में जो पत्थर था उसको हथियार बनाया हुआ परमेश्वर। ശിംശോന്റെ കയ്യിലെ പച്ച കഴുതയുടെ താടിയിലിനെ ഉപയോഗിച്ച ദൈവം और शिमशोन के हाथ में उस गधे के जबड़े को हथियार बनाने वाला परमेश्वर। നിന്റെ ശരീരത്തെ, मैन आपके शरीरों को, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ, आपके शरीर के हर एक अंगों को, കോട്ടകളെ ഇടിച്ചു കളയാൻ, गढ़ों को ढा देने के लिए ശക്തിയുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണെങ്കിൽ अगर सामर्थ्य वो परमेश्वर आपको बना सकता है ഒന്ന് സ്തോത്രം പറയാമോ? तो आप सब लोग मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। ഹല്ലേലൂയ. शाखारा देनी हालेलुया। ഭയങ്കര ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത്. बड़ी महान उपस्थिति में रहते हुए हम इस सेवकाई को कर रहे हैं। ശാന്തമായ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കും. हम शांत रीति से बता रहे हैं मगर परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോവുക പറയരെ. परमेश्वर आपको छूने जा रहा है प्रियो। ആമേൻ. हालेलुया। ആത്മീയ പോരാട്ടം आत्मिक लड़ाइयां ഒന്നെടുക്കാമോ? പുറപ്പാട് പുസ്തകം हम निकालेंगे। निर्गमन का पुस्तक 17-ാം അധ്യായം 17वां अध्याय അതിന്റെ 8 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ उसके 8 से लेकर 15वें पद तक हम पढ़ेंगे। വായിക്കേണ്ട, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. वहां पर हम ध्यान देंगे। അതിനകത്ത് റെഫീദീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, और वहां पर रफीदीम करके जो जगह है, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അകത്ത് ഇസ്രായേൽ ജനം വന്നു. और उस जगह में वहां पर इस्राएली लोग पहुंच गए। അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോവാ. वहां पर परमेश्वर का एक अद्भुत काम होने जा रहा है। ഇന്ന് ചിലര് ആത്മാവിൽ റഫീദീമിൽ വന്നിരിക്കുക. और कुछ लोग आज आत्मा में रफीदीम पहुंच चुके हैं। ഭയങ്കര വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ നടക്കാൻ പോകും. आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा होने जा रहा है। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17-ന്റെ 8 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കണം. और निर्गमन के पुस्तक 17वें अध्याय उसके 8 से लेकर 15वें पद तक आप बाद में पढ़िएगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। റഫീദീമിലാണ് അമാലേക്കരുമായിട്ട് ഭയങ്കര യുദ്ധം നടന്നത്. देखो रफीदीम में अमालेकियों के साथ इसराइलियों का बड़ा लड़ाई हो रहा है। അമാലേക്കർ ഏശാവിന്റെ സന്താന പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവരാണ്. और अमालेकी लोग एशाव के संतान के वंश में आते हैं। അതിന്റെ അകത്ത് അവർ ഇസ്രായേലുമായി ഒരു പോരാട്ടം നടത്തി. देखो इन अमालेकियों ने इसराइलियों के साथ एक लड़ाई लड़ी। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, आप ध्यान से सुने। ഇതൊരു ആത്മീയ പോരാട്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. आप इस लड़ाई को, इस युद्ध को आत्मिक युद्ध के समान देखें। കാരണം അതിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. आप ऐसा, इसका एक स्वभाव है, आप सुने। റഫീദീമിൽ വന്നപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. रफीदीम में वे लोग जब पहुंचते तो 3 बातें वहां पर होती है। ഒന്ന്, റഫീദീമിലാണ് ദൈവം പാറയെ പിളർന്ന് വെള്ളം കൊടുത്തത്. सबसे पहला रफीदीम में था जब परमेश्वर ने चट्टान को तोड़कर पानी पिलाया। അല്ല, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. इसराइलियों को पीने के लिए उनके पास पानी नहीं था। ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, परमेश्वर ने मूसा से कहा ഞാൻ പാറയുടെ മുകളിൽ പാളയമിറങ്ങും, कि मैं उस चट्टान के ऊपर अपना डेरा लगाऊंगा। നിന്റെ കയ്യിലെ വടി കൊണ്ട് നീ പാറയ്ക്കിട്ട് അടിക്കണം. तेरे हाथ में जो लाठी है उस लाठी से उस चट्टान पर मारना। പാറ പിളർന്ന് വെള്ളം വരും. उस समान चट्टान टूट पड़ेगी और उसमें से पानी बह ഇത് निकलेगा। നിന്റെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ മക്കൾക്കും എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. और उसमें से तेरे लिए और तेरे संतानों के लिए और सब जीव जंतुओं के लिए पानी मिलेगा। പ്രിയരെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ प्रियो, जिस प्रकार आप भी अपने घर के अंदर फ्रिज में पीने के लिए पानी रखते हो। അലിയ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോ और इसराइलियों को जब परमेश्वर मिस्र देश से निकाल लाया, പാറയ്ക്കകത്ത് അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള തണുത്ത വെള്ളത്തെ ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. और उनको निकाल लाने से पहले ही परमेश्वर ने उन लोगों के लिए उस चट्टान के अंदर ठंडा पानी रखा था। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അലിയ വാഗ്ദത്ത ദേശമായിരിക്കുന്ന കനാൻ ദേശത്തിലോട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം യാത്ര ചെയ്യുക. और इन दिनों में हम जानते हैं उस कनान की और इस्राएली लोग यात्रा कर रहे हैं। നമ്മളും ഒരു സിയോൻ പ്രയാണികളാണ്. നമ്മളും വാഗ്ദത്ത മണ്ണാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഞ്ചാരികളാണ് നമ്മൾ. और हम भी उस सियोन के यात्री है, अपने वायदे की देश की, और हम भी उस यात्रा में जुड़े हुए ഈ हैं। യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുള്ളതെല്ലാം ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയരെ.
इस यात्रा के दौरान, इस सफर के दौरान जो कोई आपकी जरूरतें हैं, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए तैयार रखा है। ദൈവത്തിന് അറിയാം രഫീദീമിൽ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദാഹിക്കുമെന്ന്. और परमेश्वर जानते थे कि इस्राएली लोग जब रफीदीम पहुंचेंगे तब उनको प्यास लगेगी। നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് 5-8 ബോട്ടിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ और जिस प्रकार हमने भी अपने घर के फ्रिज के अंदर 7-8 बोतल पानी रखा है, നിങ്ങൾ കേൾക്ക 20 ലക്ഷത്തിൽ പരം ജനത്തിന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം അതിന്റെ അകത്ത് ദൈവം സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 लाख से अधिक लोगों को पीने के लिए पानी परमेश्वर ने उस चट्टान के अंदर रखा है। എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ പറവകൾക്കും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തെ ദൈവം അതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചു. हर एक मनुष्यों को, हर एक जीव जंतुओं को, पक्षियों को पीने के लिए पानी प्रभु ने उसके अंदर रखा है। ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്തിരുന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മക്കളെ, और आज इस दुनिया के विभिन्न भागों से मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियो, നിന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്കകത്തിട്ട് ദൈവത്തെ പഠിക്കരുത്. आपके छोटी सी बुद्धि में आप परमेश्वर को समझने की कोशिश ना करें। നിന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്കകത്തിട്ട് ദൈവത്തെ അളക്കരുത്. आपकी छोटी सी बुद्धि के अंदर परमेश्वर को आप ना तोले, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. क्योंकि मनुष्यों के बुद्धि के पार रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ശരിയും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആ തലയിലെ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारी जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि से हम परमेश्वर को नहीं सीख सकते। അല്ലെ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോവും. हम लोग पराजित हो जाएंगे। ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. परमेश्वर जो कुछ करते हैं धन्यवाद बोलते हुए उसको जरा स्वीकार कर लो। നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതി. केवल उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനത്തിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സകല വെള്ളവും അല്ലെ തണുത്ത വെള്ളവും ആ പാറയ്ക്കകത്ത് അല്ലെ സൂക്ഷിപ്പിച്ചു വെച്ചവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसने इतने लाखों लोगों के लिए पीने का पानी उस छोटे से चट्टान के अंदर रखा था। മോശ തന്റെ കയ്യിലെ വടി കൊണ്ട് അടിച്ചപ്പം और मूसा ने जब अपने हाथ की लाठी से उस चट्टान पर मारा, അത് തുറന്നു वന്നു. वो चट्टान खुल गया प्रियो। എല്ലാവരും വെള്ളം കുടിച്ചു. सब लोगों ने वहां पर पानी पिया। എന്തൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രിയ. देखो कितने आशीष का कारण है। ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ദൂത പറയുന്നത്, आज एक संदेश मैं आपसे कहना चाहता ഈ हूँ। 2020 ये 2020 8ാമത്തെ മാസം 8वां महीना 2ാം തീയതി 2 तारीख, എത്ര പേര് ഇത് സ്വീകരിക്കും? कितने लोग आज इन वचनों को स्वीकार करेंगे? നിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം ദൈവം കരുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പാറയ്ക്ക്. आपके परिवार के लिए सब कुछ परमेश्वर ने इस चट्टान के अंदर संभाले रखा है। അതിനെ ഒന്ന് അധികാരത്തിന്റെ വടി കൊണ്ടൊന്ന് അടിച്ചപ്പം अधिकार के उस लाठी से जब उसने उस पर मारा, പാറയിൽ നിന്ന് അത് പുറപ്പെട്ടു വന്നതുപോലെ और जिस प्रकार चट्टान में से वो निकल पड़ा, ഇന്ന് ചിലതിനെ ദൈവം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. आज के दिन परमेश्वर आपकी जरूरतों को, आपकी आशीषों को निकालने जा रहा നീ है। ഇന്ന് അല്ലെ പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. आप उसको पाने के लिए आज तैयार रहो। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവരെ അനുഗമിച്ച് ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രായേൽ കുടിച്ചത്. और उनका पीछा किए हुए लोगों ने उस चट्टान में से पिया। ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നെന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർ 10:4 പറയുന്നു. और वो चट्टान मसीह है, पहली कोरिन्थी 10:4 हमें सिखाती है। അടിക്കപ്പെട്ട പാറ അടിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലാണ്. और जिस चट्टान पर लाठी से मारा गया वो हमारे मसीह का परछाई है जिस पर कोड़े मारे गए थे। ദാഹിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ യോഹന്നാനിൽ 7 എഴുതിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ്. യോഹन्ना 7 में जिस प्रकार जिस यीशु ने कहा कि जो लोग प्यासे हैं मेरे पास आओ। രഫീദീമിൽ അടിക്കപ്പെട്ട പാറ നമ്മൾ അനുഗമിച്ച ക്രിസ്തുവാണ് പ്രിയരെ. और रफीदीम में जिस चट्टान पर मारा गया वो चट्टान हम जिस मसीह का पीछा करते हैं वो मसीह है प्रियो। ആ പാറയിൽ മോശ അടിച്ചപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം വന്നെങ്കിൽ उस चट्टान पर जब मूसा ने लाठी से मारा तो इस्राएलियों के लिए पानी निकला। ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ യഹൂദന്മാർ ശക്തിയോടെ അടിച്ചപ്പോൾ, പടയാളികൾ അടിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശാപത്തിന് വേണ്ടിയും രോഗത്തിന് വേണ്ടിയും പാപത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഒഴുകപ്പെട്ട രക്തമാണ് വെളിയിൽ വന്നത്. और उसी प्रकार यहूदियों ने जब यीशु मसीह रूपी उस चट्टान पर कोड़े मारे तब उसके शरीर से हमारे श्रापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे हालेलुया हर एक पापों के लिए उसके शरीर में से खून बह निकला प्रियो। അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം ഇന്ന് രഫീദീമിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മളും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക. और जिस प्रकार इस्राएली लोग उस रफीदीम में खड़े हैं वैसे हम भी एक महत्वपूर्ण स्थान में खड़े हैं। ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി രഫീദീമിൽ നിന്നും കരുതലിന്റെ വെള്ളം ഒഴുകിയതുപോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കരുതലിന്റെ രക്തത്താലുള്ള ജയം, വിടുതൽ ഇന്ന് നിന്റെ മേൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ, സഭയുടെ മേൽ ഇന്ന് ഒഴുകുന്ന സമയമാണ്.
और जिस प्रकार रेफीदीम में इस्राएलियों के लिए हालेलुया उस चट्टान में से पानी बह निकला, उसी प्रकार आज मसीह रूपी उस शरीर में से हालेलुया आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके हर एक आशीषों के लिए उसके शरीर से खून बह निकला है। പാറയിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന വെള്ളം കുടിച്ച് അവര് തൃപ്തി പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ, അവര് സംതൃപ്തി അവരുടെ ലൈഫിൽ വന്നെങ്കിൽ, അത് യേശുവിന്റെ മേൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന രക്തം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകമാന മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് അതിന് വലിയ വിധേയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. और उस चट्टान में से निकला हुआ पानी हालेलुया इस्राएलियों के जीवन में बड़े आशीष को अगर लेकर आया है, तो यीशु मसीह के शरीर से बहा हुआ खून आपके शरीरों में, आपके जीवनों में हालेलुया आपकी सारी जरूरतों में बदलाव ला सकती ആ है। പാറയിലെ വെള്ളം റെഫീദീമിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പിറുവിറുപ്പ് മാറ്റിയതുപോലെ അവരുടെ ലൈഫിൽ സംതൃപ്തി, തൃപ്തി കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ അലിയ ഇന്ന് നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടിക്കപ്പെട്ട പാറ, തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു പാറയുണ്ട്. അത് ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാപങ്ങളുടെ കയറുകൾ പൂർണ്ണമായി പൊട്ടിമാറും, രോഗബന്ധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പൊട്ടിമാറും. അല്ലിയ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തെ അല്ലിയ പാപങ്ങൾ, ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാപശക്തികൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തു പോകും. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയങ്ങൾ ജയത്തിലേക്ക് മാറും. തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം, സംതൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഇന്നൊരു അത്ഭുതം നിന്റെ മേൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. हालेलुया जिस प्रकार उस रफीदीम में हालेलुया चट्टान से जो पानी निकला हालेलुया लोगों के बुड़बुड़ाने को, लोगों के हालेलुया हर एक बुड़बुड़ाने को मिटा दिया, उनकी प्यास को बुझा दिया, सारी आशीष को उंडेला। उसी प्रकार हालेलुया मसीह रूपी उस चट्टान जो हमारे लिए मारा गया है, परमेश्वर के प्रियो यदि आप विश्वास करते हो, आज आपके जीवन के हर एक श्राप, हर एक पाप हालेलुया, हर एक बंधन, हर एक पाप के स्वभाव जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, यीशु के नाम में हालेलुया उसको दूर करते हुए परमेश्वर आपके जीवन को तृप्त करने जा रहा है। വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. यस, विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। വിശ്വസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. विश्वास करने वाले लोग आप परमेश्वर की स्तुति करें। ഈ റെഫീദീമിൽ വെച്ചാണ് യിത്രോവ് മോശയുടെ ഫാദറിലോ മോശയെ സന്ദർശിച്ചത്. और इसी जगह परमेश्वर हालेलुया मूसा के ससुर ने उसको देखा। കാര്യം മോശയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ വിട്ട് പോയിരുന്നു. और हम जानते हैं मूसा की पत्नी और उनके बच्चे मूसा को छोड़कर चले गए थे। അത് ഒരു കാരണം അതിന്റെ അകത്തുണ്ട്, പക്ഷെ കാരണം അവിടെ വ്യക്തമല്ല. और वहां पर एक वजह है, मगर उस वजह के बारे में नहीं बताया है। പക്ഷേ റെഫീദീമിൽ വെച്ചാണ് അവർ തിരിച്ചു മോശയുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്നത്. यस, मगर रफीदीम में मूसा के परिवार उसके साथ वापस जुड़ जाते हैं। ഒരു ദൂത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. आज एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। ഇന്ന് നീ വെറും ഒരു റെഫീദീമിൽ നിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിച്ചു വിടാൻ പോകുകയല്ല ദൈവം. और आज केवल आपके उस रफीदीम में केवल आपकी प्यास को परमेश्वर नहीं बुझाएगा। നിന്റെ ഏകാന്തത മാറ്റുന്ന ചില ദൈവിക യോജിപ്പുകൾ നിന്റെ ലൈഫിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. मगर आपके जीवन के अकेलेपन को, एकांत अनुभव को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। നിന്റെ ലൈഫിന്റെ തകർച്ചകൾ മാറ്റുന്ന ചില ദൈവികമായിരിക്കുന്ന വിടുതലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. आपके जीवन के हर एक नाश विनाशों को दूर कर परमेश्वर के कुछ छुटकारे आपके जीवन में प्रकट होने जा रहे हैं। റെഫീദീമിൽ വെച്ച് യിത്രോവിന്റെ സന്ദർശനം മോശയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. और रफीदीम में इत्रो का संघर्ष ये मूसा के लिए आशीष का कारण हुआ। ഇന്ന് നിന്നെ യിത്രോവല്ല സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്, സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തെ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു പകലായി പകൽ മാറാൻ പോകുകയാണ്. और आज के दिन यत्रो नहीं मगर परमेश्वर ही आपके पास आज उतर कर आने जा रहा है प्रियो। അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അഭിഷേകത്തിന്റെ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. और वहां पर अभिषेक का लेन देन होते हुए हम देख सकते हैं। ഒരു ഭയങ്കര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സന്ദർശനം ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. पवित्र आत्मा का संदर्श, पवित्र आत्मा का स्पर्श कुछ परिवारों के समय होने जा रहा है। ചില വെള്ളം തന്ന നിന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ. और परमेश्वर केवल वो पानी देकर आपको तृप्त करना नहीं चाहता। ബ്ലെസ്സിംഗ് തന്ന് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനല്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ. केवल आशीषों को देखकर परमेश्वर आपको तृप्त करना नहीं चाहता। ഇത്രോവല്ല നിന്നെ ഇപ്പോൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നത്. और यित्रो नहीं है जो पर आपके पास आने जा रहा നീ है। ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര സന്ദർശനം നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. मगर जहां पर भी आप बैठे हो परमेश्वर की आत्मा का संदर्श आपके जीवन में होने जा रहा है। ഏകാന്തതകൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. कुछ अकेलापन दूर होने जा रहा है। ചില സ്ട്രഗിളുകൾ മാറാൻ പോകുകയാണ്. कुछ जीवन में जो संघर्ष है वो दूर होने जा रहे हैं। മോശയുടെ തലയിലെ ഭാരം 70 പേരിലേക്ക് മാറുന്നത് അല്ലിയ റഫീദീമിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ നീ ചുമക്കുന്ന ചില ഭാരങ്ങൾ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്.
और मूसा के ऊपर जो बोझ था वो 70 लोगों में रेफिदीम में बांट दिया गया, वैसे ही आपके ऊपर के बोझ आज दूर होने जा रहा ഒരു है। വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ സന്ദർശനം നിങ്ങളുടെ മേൽ നടക്കുന്നു. परमेश्वर की आत्मा का बड़ा संघर्ष इस समय आपके जीवन में हो रहा है। എന്നെ ദൈവം കാണിക്കുന്ന ചിതറപ്പെട്ട ചിലത് യോജിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा है कि कुछ बिखरी हुई अवस्थाएं एक साथ जुड़ने जा रही हैं। പിശാചിന്റെ പ്ലാനുകൾ ക്യാൻസലായി ചില ദൈവമഹത്വങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. शैतान के काम खंडित होते हुए, कैंसिल होते हुए परमेश्वर का काम आपके ऊपर प्रकट होने जा रहा है। രഫീദീമിൽ യിത്രോവ് സന്ദർശിച്ചതുപോലെ, മോശയെ സന്ദർശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന റൂമിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ അസാധാരണ സന്ദർശനം ഈ സമയത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു. और रेफिदीम में जिस प्रकार हालेलुया मूसा का ससुर हालेलुया हालेलुया यित्रो उसके पास आया, वैसे ही जिस कमरे में अभी आप बैठे हो वहां पर पवित्र आत्मा आपके पास उतर कर आने जा रहा है। എത്ര പേര് ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനുണ്ട്, സ്വീകരിക്കാനുണ്ട്? यस, कितने लोग इस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? സാധാരണ വിടുതലുകൾ വ്യക്തികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. असाधारण छुटकारे होते हुए परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा है। ചില കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. कुछ परिवारों में छुटकारे होते हुए परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा തൊഴിൽ रहा है। മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. नौकरी में छुटकारे होते हुए प्रभु दिखा रहा है। ആമേൻ. आमेन। മൂന്നാമത്, तीसरी बात, അമാലേക്കൻ പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് റഫീദീം. और रेफिदीम वो जगह है जहां पर अमालेकी लोग पराजित हो गए थे। വർഷങ്ങളായി നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും നിന്നോട് വെല്ലുവിളിച്ച് പോരാടുന്ന സാത്താന്യ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് പകല് തോക്കാൻ പോവുകയാണ് ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ. अनेक सालों से आपके जीवन से अंदर बाहर हालेलुया आपके जीवन में लड़ने वाले हर एक अंधकार की शक्तियां आज आत्मिक युद्ध में पराजित होने जा रही है। അമാലേക്കിനോട് ദൈവം ദേഷ്യം വരാൻ കാര്യമുണ്ട്. और अमालेकी के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध आने का कारण है। അത് ആവർത്തന പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായം 18-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. व्यवस्था विवरण की पुस्तक हालेलुया उसके 28 के 18 में लिखा हुआ है। കാര്യം അമാലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏശാവിന്റെ സന്തതി ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. और अमालेकी लोग जो है एसाव के वंशावली में आने वाले लोग हैं। അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നോളജ് ഉണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച്. इन लोगों को ज्ञान है परमेश्वर के बारे में। മുന്നിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ച ഇസ്രായേലിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ये लोग अच्छे से जानते थे कि आमने सामने अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो इसराइलियों को हम नहीं हरा पाएंगे। ഇവരെ ദൈവത്തിന് വെറുപ്പ് വരാൻ കാര്യം ഇവർ പിന്നിൽ നിന്നാണ് ആക്രമിച്ചത്. इन लोगों ने परमेश्वर इन लोगों के प्रति इसलिए नाराज हुआ क्योंकि इन लोगों ने इसराइलियों को पीछे से आक्रमण किया। നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ആരോഗ്യമുള്ളവരെല്ലാം മുന്നിൽ സ്പീഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ और हम जानते हैं जब अच्छे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोग सबसे आगे आगे चलते हैं, അവരെല്ലാം കനാദേശത്തേക്ക് ആരോഗ്യമുള്ളവർ മുന്നിൽ നടക്കുക. और तंदुरुस्त लोग उस कनान देश की यात्रा में सबसे आगे आगे चल रहे ഈ हैं। പ്രായമുള്ളവരും രോഗം വന്നവരും ബലം ക്ഷയിച്ചവരൊക്കെയാണ് പുറകിൽ പോയത്. मगर बुजुर्ग लोग और कमजोर लोग उसकी यात्रा में पीछे पीछे चल रहे हैं। അവരെ കയറി അമാലിക്കൻ ആക്രമിച്ചു. और इन लोगों ने अमालेकियों ने उन पीछे चलने वाले लोगों पर आक्रमण किया। ഇതാണ് ദൈവത്തിന് വെറുപ്പായത്. देखो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। ഒരു ദൂതുണ്ട് കേട്ടോ. एक संदेश आपके लिए है। ആത്മീയ ആരോഗ്യമുള്ളവനോട് പോരാടാൻ പിശാചിന് പേടിയ കേട്ടോ. आत्मिक जो लोग आत्मिक तौर से हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, शैतान उनसे लड़ने में डरता है। ആത്മീയമായി ബലം ക്ഷയിച്ചവനോട് ഇന്നേ വരെ സാത്താൻ പോരാടിയിട്ടുള്ളൂ. और शैतान उन लोगों से ही लड़ता है जो आत्मिक तौर से कमजोर हो। അതാ പറഞ്ഞ അവൻ തോറ്റവനാണ്. इसलिए हम कहते हैं शैतान पराजित है। അവനൊരു മാന്യനല്ല. वो आदर योग्य नहीं है। അവനെ എല്ലാ നിലയിലും അവൻ വേസ്റ്റാ. वो हर प्रकार से वेस्ट है। ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയവൻ. और उसका एक प्रत्येक स्वभाव है। അവൻ തന്ത്രം കൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കൾക്കെതിരെ കളിക്കുന്നത്. वो युक्तियों के द्वारा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध അവൻ ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവൻ പോരാടത്തില്ല. शैतान कभी भी आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ता। അവൻ പുറകിൽ നിന്നേ വരത്തുള്ളൂ. और शैतान हमेशा पीछे से चुपके से आता അവൻ है। കൂടെ നിന്ന് കാലയിലെ ചവിട്ടത്തുള്ളൂ. वो साथ खड़े होकर पैर पर मारता है। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ പ്രിയരെ? आप ध्यान दे प्रियो, ദൈവത്തിന് വെറുപ്പാകാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. परमेश्वर को नफरत होने का वजह क्या है? അതുകൊണ്ട് ഈ യാത്രയിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് കേട്ടോ. देखो इस यात्रा के दौरान दो प्रकार के लोग हैं। ആണ് ക്രിസ്തീയ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട്. परमेश्वर के लोगों में आत्मिक झुंड में दो प्रकार के लोग हैं। ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും और पहला उपवास और प्रार्थना करने वाले, ബൈബിൾ വായിക്കുകയും അന്യഭാഷ പറയുകയും बाइबल पढ़ने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले। പുതിയ നിയമത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ ആത്മീയ ശക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ബലമുള്ളവരുണ്ട്. नए नियम के प्रकाशन में आत्मिक बल के साथ जीने वाले लोग हैं। ഇവരോടൊന്നും ഒരു സാത്താനും പോരാടത്തില്ല. और इनसे कोई भी शैतान नहीं लड़ता। രണ്ട് അല്ലിയ ബലം ക്ഷയിച്ചവരുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്ത്. और दूसरा है कमजोर लोग, आत्मिक तौर से कमजोर लोग हमारे आत्मिक मंडली में देख सकते हैं। ഇവരെയാണ് സാത്താൻ കയറി പോരാടിയത്. इन लोगों को शैतान उन पर आक्रमण करता है।
ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ നിൽക്കുന്ന ആത്മീയ ആ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ച മേഖലയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകണം. और इन दिनों में आत्मिक तौर से यदि कहीं पर भी आप कमजोर हुए हैं, जल्दी से सामर्थ को पाकर आगे आगे चलते जाओ। ബലക്ഷയിച്ചവരുടെ മേൽ അമാലിക്കൻ ചാടി വീണതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ മേൽ സാത്താൻ ചാടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. जिस प्रकार उन कमजोर लोगों के ऊपर अमालेकियों ने आक्रमण किया, वैसे शैतान आपके ऊपर भी कूद पड़ सकता है। അതിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, ആത്മീകത്തിൽ ശക്തമാകുക. अगर उसको जीतना है तो केवल एक ही मार्ग है, आत्मिक तौर से सामर्थी हो जाओ। കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുക. आत्मा में, परमेश्वर में और उसके हर एक बल में सामर्थी हो जाओ। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇവരോട് വെറുപ്പായി. इसलिए परमेश्वर को इन लोगों से नफरत हुई। ഇവരോട് ഭയങ്കര യുദ്ധം ഉണ്ടായി. इन लोगों के साथ एक बड़ा युद्ध वहां पर होता है। യോശുവയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ചിലരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി താഴ്വരയിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക. यहोशू को बुलाकर मूसा ने कहा कि तू कुछ लोगों को ले जा और तराई में जाकर लड़ाई लड़। ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പോവാ. मैं प्रार्थना के उस पर्वत की चोटी पर चढ़ने जा रहा हूं। ഇതൊരു ആത്മീയ പോരാട്ടമാണോ? ये एक आत्मिक लड़ाई है प्रियो। മിരിയാമിന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കുന്ന ഹൂരിനെ വിളിച്ചു. और मिरियाम का पति हूर को भी बुलाया। അഹരോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തന്റെ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചു. और हारून जो उसका भाई था उसको भी बुलाया। മോശ ആ പർവ്വതത്തിൽ പോയിരുന്നു. और मूसा उस पर्वत की चोटी पर जाकर बैठ गया। സന്ധ്യ വരെയും അല്ല, രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെ കരമുയർന്നിരുന്നു. और सुबह से लेकर शाम तक मूसा का हाथ ऊपर उठा रहा। മോശയുടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ കൈകൾ ഉയർച്ചകളല്ല അവിടെ ജയമുണ്ടായത്. और मूसा के हाथ उठने से नहीं था जो जय हुआ है। മോശയുടെ കരം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജയം ഉണ്ടായത്. और मूसा का हाथ उठे रहने से ही नहीं जो जय मिला है। ഏകാഗ്രമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ജയം. मगर वहां पर एक मन होकर जो उन्होंने प्रार्थना करी, उस प्रार्थना के आधार में उनको जय मिला। മോശയുടെ ഉയർത്തപ്പെട്ട കൈകളുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോരാടിയതിന് അത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. और मूसा का हाथ जो उठा हुआ था वो परमेश्वर की उपस्थिति में जो मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, बिछवाई की प्रार्थना करते हैं, उसको दर्शाता है। അഹരോനും ഹൂരും മോശയുടെ കൈകളെ താങ്ങി. और हारून और हूर ने हालेलुया मूसा के हाथों को संभाले रखा। അത് ഐക്യമത്യമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിയതിന് നിഴലാണ്. और एक मन होकर हालेलुया एकता में जो प्रार्थना करते हैं उसको वो बात दर्शाती है। അവർ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ അവരെ നിൽക്കുമ്പോൾ और प्रार्थना की उस चोटी के ऊपर जब वो खड़े हैं, താഴ്വരയിൽ യുദ്ധം നടക്കുക. तराई में युद्ध चल रहा है। ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മക്കളെ, आज मुझे सुनने वाले परमेश्वर के प्रियो, നിന്റെ രഫീദീമിൽ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന അമാലിക്കിനുമായിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? आपके रफीदीम में कितने साल हो गए कि आपके पीछे से आक्रमण करने वाले शैतान से आप भी लड़ाई लड़ रहे हो। നീയും ജയിക്കുന്നില്ല, പിശാചും ജയിക്കുന്നില്ല. ना ही आप जीत रहे हो, ना ही शैतान जीत रहा है। ലൈഫ് എന്നും പോരാടി പോരാടി നിൽക്കുക. मगर जीवन भर लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। ഇങ്ങനെ പോരാടി നിൽക്കുന്നതല്ല ജീവിതം. मगर देखो, जीवन हमेशा इस युद्ध में बने रहना नहीं है। എന്നും വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പോരാടി നിൽക്കുന്നതല്ല ജീവിതം. हमेशा ऐसे घर के अंदर लड़ाइयां लड़ते रहना नहीं है। ജയവും തോൽവിയും ഉണ്ടാകണം. और जय और पराजय होना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവവൈതലായ നീ ജയിക്കണം. जो आप परमेश्वर के संतान हो, आपको जीतना है। ശത്രു തോക്കണം. शैतान को हारना है। നിന്റെ യുദ്ധക്കളം ഫ്രീ ആകണം. आपका युद्ध भूमि खाली होना है। നിന്റെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആകണം. आपका माइंड खाली होना है। നിന്റെ ശരീരം ഫ്രീ ആകണം. आपका शरीर आजाद होना है। നിന്റെ ആത്മീയ മണ്ഡലം ഫ്രീ ആകണം. आपका आत्मिक मंडली आजाद होना है। നിന്റെ ഭൗതിക മണ്ഡലം ഫ്രീ ആകണം. आपका भौतिक मंडली मुक्त होना है। എത്ര കാലമായി ശരീരത്തിന്റെ മുടി തൊട്ട് കാല് വരെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? कितने ही साल हो गए आपके शरीर के हर एक बीमारियों से आप लड़ाई लड़ रहे हो। നീയും ജയിക്കുന്നില്ല, രോഗവും ജയിക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ പോരാടുക. देखो, आप भी नहीं जीत रहे, आपकी बीमारी भी नहीं जीत रही, मगर लड़ाई चल रही है। രോഗം തോക്കണം, നീ ജയിക്കണം. बीमारियों को पराजित होना है, आपको जीतना है। എത്ര നാളായി ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? कितने ही साल हो गए आपके भौतिक मंडली में युद्ध चल रहा है। ഇന്നും ആ വിഷയത്തിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടില്ല. आज भी उन विषयों में से आजादी नहीं मिली है। എല്ലാ മാസത്തിന്റെ ആദ്യം വരുമ്പോൾ പേടിയാ. और हर महीने के शुरुआत के दिन आते हैं तो डर लगता है എങ്ങനെ ജീവിക്കും? कि हम कैसे जिएंगे। പോരാട്ടം നടക്കുക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ. देखो, आर्थिक स्तर पर लड़ाइयां हो रही है। ആത്മീയ മേഖലയിൽ പോരാട്ടം നടക്കുക. आत्मिक तौर से युद्ध चल रहा है। പ്രിയരെ, യുദ്ധത്തിന്റെ അകത്തൊരു തോൽവിയും ജയം ഉണ്ടാകണം. प्रियो, युद्ध के अंदर एक पराजय और जय होना है। അമാലിക്കൻ തോക്കണം.
अमालेकी लोग हार जाएं, ദൈവമക്കൾ ജയിക്കണം, परमेश्वर के लोग जीत जाएं, പിശാച് തോക്കണം, शैतान हारे, ദൈവമക്കൾ ജയിക്കണം. परमेश्वर के लोग जीते। നീ ജഡത്തിന്റെ പോരാട്ടം നിർത്ത്. आप शरीर की लड़ाइयों को छोड़ दो, മരുന്ന് കഴിച്ച് അതിനെ ഒതുക്കുന്ന പോരാട്ടം നിർത്ത്. दवाई खाकर बीमारी को दबाने वाली उस लड़ाई को छोड़ दो, കടം മേടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന വിഷയം നിർത്ത്. कर्ज लेकर अपना जीवन जो चलाते हो वो छोड़ दो, ആത്മീയമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഞെരിഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നിർത്ത്. आत्मिक तौर से इधर उधर मोड़ मरोड़ कर जीने वाला अनुभव छोड़ ഇന്ന് दो। നിന്റെ രഫീദിമിൽ രണ്ടിലൊന്ന് നടക്കട്ടെ. यस, आज आपके रफीदीम में दो में से एक बात होने पाए। മോശ ഹൂരിനെ വിളിച്ചു വാ, और मूसा ने हूर को बुलाया कि तू चल मेरे साथ, അഹരോനെ വിളിച്ച് എന്റെ കൂടെ വാ, हारून को बोला कि तू भी मेरे साथ चल, താഴ്വരെ യുദ്ധം നടക്കട്ടെ, तराई में युद्ध चलने दे, നമുക്ക് പോകാം. हम चलेंगे। കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചു, और उसने अपना हाथ ऊंचा उठाया, രാവിലെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി, सुबह से लेकर वहां पर खड़ा हो गया, സന്ധ്യ വരെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. शाम तक वो खड़ा रहा। കൈ കഴയ്ക്കുമ്പോഴെല്ലാം उसके हाथ में जब दर्द होने लगता था, അവർ കൈയെ താങ്ങി दोनों लोगों ने उसके हाथों को संभाला കല്ലെടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു. और पत्थर उसको सहारे के रूप में रख दिया। ഇതൊരു ആത്മീയ പോരാട്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു. देखो ये एक आत्मिक लड़ाई को दर्शाता है प्रियो। താഴ്വരയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? तराई में क्या हो रहा है? അമാലേക്കിന്റെ നേതാവ് കൊല്ലപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. अमालेकी का जो नेता था वो मारा गया। അമാലേക്കിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. अमालेकी के जो सैनिक लोग थे वो मारे गए। സന്ധ്യയായപ്പോ शाम होते ही താഴ്വരയിൽ നിന്നൊരു ജയഘോഷം, देखो तराई में एक जय की ध्वनि गूंजने लगी। ജോഷുവയുടെ ജയഘോഷം. यहोशू का जय वहां पर गूंजने लगा। അമാലേക്കം തോറ്റു, अमालेकी पराजित हो गए हैं, 100% തോറ്റു. 100% वो पराजित हो गए हैं। ഇന്നത്തെ ആരാധന തീരുമ്പോൾ आज की आराधना समाप्त होने से पहले ഒരു ജയഘോഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാ. एक जय की ललकार होने जा रही है प्रियो। വർഷങ്ങളായി നിന്നോട് പൊരുതി നിന്നത് ഇന്ന് തോക്കുന്ന പകലാണ്. अनेक सालों से जो लड़ाई तेरे विरुद्ध हो रही थी आज वो पराजित होने जा रहे हैं। വിശ്വസിക്കുന്നവർ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. विश्वास करने वाले जो लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करे। ഓ രാമ ശങ്കരലമ ചസിയാഞ്ചി. ഹല്ലേലൂയ. മോശ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജഡത്തിൽ നടക്കുന്ന ആളാണ്. हालेलुया। मूसा कहता है कि मैं शरीर में चलने वाला व्यक्ति പക്ഷെ എന്റെ പോരാട്ടം ജഡം കൊണ്ടല്ല, मगर मेरा लड़ाई जो है शरीर में नहीं है। എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കുന്നുണ്ട്. मेरे लिए प्रार्थना की एक छोटी है। എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്റെ കരം ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. प्रार्थना में मैं अपने हाथों को उठाए रखूंगा। എന്റെ കൂടെ അഹരോന് ഹൂരും ഉണ്ട്. मेरे साथ हारून और हूर भी है। ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. हम प्रार्थना करेंगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഭയങ്കര ജയമുണ്ട് കേട്ടോ. वहां पर बहुत जय है प्रियो। അമാലിക് ശക്തി കംപ്ലീറ്റിൽ തോറ്റുപോയി. अमालेकी शक्तियां संपूर्ण रीति से पराजित हो गई। ദൈവം ജയിച്ചു. परमेश्वर वहां पर जयवंत हो गए। മോശ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു. मूसा ने वहां पर एक बलिवेदी बनाई അതിനെ യഹോവ നിസ്സി എന്ന് പേരിട്ടു. और उसका नाम यहोवा निसी रखा। യഹോവ ജയത്തിന്റെ കൊടി. यहोवा जय का झंडा है। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്നേക്കുമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം വിജയിച്ചു, അമാലിക തോറ്റുപോയി. हमेशा के लिए इस्राएली लोग जीत गए, अमालेकी लोग पराजित हो गए। ഇന്ന് രഫീദീം പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നവരോടാ ദൂത് കേട്ടോ. और आज रफीदीम जैसे जगह में आकर खड़े हुए लोगों से आज मेरा संदेश है। വർഷങ്ങളായി ചിലതിനോട് പോരാടി നിൽക്കുക. अनेक सालों से कुछ चीजों से आप लड़ाई लड़ रहे हो, കർത്താവിന്റെ ഒരു അത്ഭുതകരം തൊടാൻ പോകുന്നു. मगर परमेश्वर का एक अद्भुत हाथ आज उतरने जा रहा है। ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര വിജയം ഉണ്ടാകാൻ പോവുക. आपके जीवन में एक बड़ी सफलता मिलने जा रही है। ഇന്ന് നിന്റെ ലൈഫിന്റെ അകത്ത് രഫീദീമിൽ आज आपके जीवन के रफीदीम अनुभव में പാറ പിളർന്ന് വെള്ളം വന്ന് ജനത്തിന് സംതൃപ്തി ദൈവം കൊടുത്തതുപോലെ और जिस प्रकार उस चट्टान को तोड़कर पानी पिलाकर लोगों को प्रभु ने तृप्त किया, ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറയിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുകയാ. मसीह रूपी उस चट्टान में से आपके लिए एक छुटकारा आ रहा है। രണ്ട്, दूसरा, യിത്രോവിന്റെ സന്ദർശനം രഫീദീമിൽ നടന്നെങ്കിൽ इत्रो यदि मूसा के पास यदि आया है, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ സന്ദർശനം നടക്കാൻ പോകുകയാ. उसी प्रकार आपके जीवन में परमेश्वर के कामों का संदर्श होने जा रहा है। മൂന്ന്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളുകളായി ചില യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാ. और आपके जीवन के अनेकों सालों का युद्ध समाप्त होने जा रहा है। നിങ്ങൾ ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെങ്കിലും आप शरीर में चलने फिरने वाले लोग हो, ജഡപ്രകാരം നിങ്ങൾ പോരാടേണ്ടവരല്ല. मगर आपको शरीर के अनुसार लड़ाई नहीं लड़नी है। ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന്റെ ഹെഡിങ് ആത്മീയ പോരാട്ടം.
आज के संदेश का हेडिंग है आत्मिक लड़ाइयां। നോക്ക് 80 വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ മോശ അലിയ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രാർത്ഥന കുന്നിലിരിക്കുകയാണ്. और देखो 80 साल से हालेलुया अधिक उम्र का मूसा अब उस प्रार्थना की पहाड़ की चोटी पर बैठा है। അതൊരു ആത്മീക പോരാട്ടത്തെ കാണിക്കുന്നു. वो एक आत्मिक युद्ध को दर्शाता है प्रियो। ഭയങ്കര വിജയം ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക്. आपके जीवन में एक बड़ा युद्ध, एक बड़ा सफलता होने जा रहा है। മോശ വഴക്കുണ്ടാക്കാനില്ല. मूसा लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। മോശ അവരെ അതും ഇതും പറയാനില്ല. मूसा इधर उधर की बात बोलने के लिए नहीं है। പ്രാർത്ഥനയുടെ മലയിൽ കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുക. मगर उस प्रार्थना की पहाड़ की चोटी पर उसने अपने हाथों को उठाए रखा മോശ है। സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന മുമ്പ് ഒരു ജയഘോഷം നിന്റെ ചെവി കേൾക്കാൻ പോകുക. है मूसा सूर्य अस्त होने से पहले तू अपने कानों में जय की ललकार सुनने जा रहा है। ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജനത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നു, आत्मिक युद्ध को लड़ने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ആത്മാവിൽ പോരാടുന്നവരോട് ദൂതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, आत्मा में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे मैं एक संदेश कह നീ रहा हूँ। തോൽവിയുടെ ശബ്ദമല്ല കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്, आप पराजय की आवाज को नहीं, നീ ജയത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുക. मगर आप जय की ललकार को सुनने जा रहे हो। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആളുകളായി നിന്റെ ശരീരത്തോട് പോരാടുന്ന അമാലേക്യ പാരമ്പര്യ ശക്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ കീഴടങ്ങാൻ പോകുക. अनेक सालों से आपके विरुद्ध, आपके शरीर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले अमालेकी के अंधकार की शक्तियों की सामर्थ आज आपके अधीन होने जा रही है प्रियो। വർഷങ്ങളായി നിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയോട് പോരാടുന്ന, എല്ലാ മാസവും അതിന്റെ അകത്ത് സ്ട്രഗിൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങൾ, അതിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന്. और हर अनेक सालों से आपकी आर्थिक अवस्था में, आर्थिक स्तर में मंदी को लाने वाले, परेशानियों को लाने वाले अंधकार की शक्तियों का हर एक काम आज पराजित होने जा रहा है। വർഷങ്ങളായി ആത്മീകമായിട്ട് ഗതി പ്രാപിപ്പിക്കാതെ 2 സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ വെച്ചാൽ 4 സ്റ്റെപ്പ് നിന്നെ പിന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അമാലിക ശക്തികൾ ഇന്ന് പകലിൽ വെട്ടേക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और आज की इस प्रार्थना में हालेलुया अनेकों सालों से बेशक आप आत्मिक तौर से 2 कदम जब ऊपर रखते हो तो 4 कदम नीचे को खींचने वाली अमालेक की अंधकार की शक्तियां आज उसके ऊपर परमेश्वर की तलवार हो चलने जा रही है। വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की स्तुति करे प्रियो। ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചോ, പക്ഷെ ജഡത്തിൽ പോരാടല്ലേ. शरीर में चलते फिरते तो रहो, मगर उसके अनुसार लड़ाई ना लड़ो। മോശയ്ക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കുന്നുള്ളത് പോലെ നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ കുന്നുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. और जिस प्रकार मूसा के लिए प्रार्थना के लिए पहाड़ की चोटी थी, वैसे आपके घर में भी प्रार्थना का एक कमरा आपके लिए हो। മോശയുടെ കരം ഉയർന്നിരുന്ന പോലെ നിന്റെ ആത്മീയ കരങ്ങൾ, ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിനക്ക് ജയം ദൈവം തരാൻ പോകുകയാ. जिस प्रकार मूसा ने अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना किया, आप भी आपने आत्मिक प्रार्थनाओं में आत्मिक अंगों को उठा के प्रार्थना करो। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കർത്താവിന്റെ മക്കളെ. आप लोग ध्यान दे परमेश्वर के प्रियो। ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहे हैं। അല്ലയോ, യോശുവയുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം, यहोशू का पुस्तक 6वां अध्याय വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധം നടന്ന ഒരു സ്ഥലമാകട്ടോ. एक बहुत ही बड़ा आत्मिक युद्ध चला हुआ एक जगह है प्रियो। നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, എരിഹോ മതിൽ നിൽക്കുന്നത് കനാൻ ദേശത്തിന്റെ അകത്താണ്. और देखो यरीहो की जो पहाड़ थी, वो दीवार थी, वो कनान के देश में था। അതായത് യോർദാൻ കടന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം കനാൻ ദേശത്ത് ചെന്നു. और यर्दन की नदी पार करके इसराइली लोग उस कनान के देश में पहुंच गए। അതായത് അവരുടെ അവകാശത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ട നിൽക്കുക. देखो वे लोग अपनी अवकाश के भूमि में, जमीन में पहुंचने के बावजूद भी वहां पर एक दीवार खड़ी है। ആ കോട്ടയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 20 അടി വണ്ണമുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഒരു എരിഹോ കോട്ടയായിരുന്നു. और यरीहो की दीवार जो कम से कम 20 फुट चौड़ा एक दीवार है। ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട്, അല്ല ഇവിടെ ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और यहाँ पर भी एक आत्मिक युद्ध होने जा रहा है। കാര്യം എരിഹോവിന്റെ അകത്തെ രാജാവിനെയും ജനത്തെ യോശുവയ്ക്കും കൂട്ടർക്കും ദൈവം കൊടുത്തു. और यरीहो के अंदर जितने लोग राजा और उसके प्रजा जो थे, उन सबको यहोशू के हाथों में प्रभु ने कर दिया। പക്ഷെ ദൈവം പറയാണ്, ഇവിടെ ഇവർ പോരാടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആത്മീയ പോരാട്ടമാണ്. और यहाँ पर जो लोग ये लोग जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो एक आत्मिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। കാര്യം വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ചെന്നു. क्योंकि वो वायदे के देश में पहुंच गए। വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ചെന്നിട്ടും അല്ല അതിനകത്തും പൈശാചിക മണ്ഡലമുണ്ട്. और वायदे के देश में पहुंचने के बावजूद भी वहां पर शैतान का काम हो रहा है। കനാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്ത മണ്ണ. और कनान जो देश है, वो परमेश्वर ने इसराइलियों को वायदे में दिया है। അതിന്റെ അകത്ത് 20 അടി വലിപ്പമുള്ള ഒരു എരിഹോ കോട്ട നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ വീതി, കോട്ടയ്ക്ക് വീതി 20 അടിയുണ്ട്. और उस दीवार की जो चौड़ाई है वो 20 फुट की है।
അതിന്റെ അകത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ അവകാശങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. और उसमें इसराइलियों का अवकाश पड़ा हुआ है। പക്ഷേ യോശുവ പറയുന്നു നമുക്ക് ജഡത്തിൽ പോരാടണ്ട, मगर यहोशू ने कहा कि हम शरीर में इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे, ആത്മാവിൽ പോരാടാം. हम आत्मा में इसको लड़ेंगे। 7 ദിവസം വേണ്ട വരും. 7 दिन की जरूरत है, കൈ പോലും തൊടണ്ട. हमें हाथ तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ഈ കോട്ട മറിഞ്ഞു വീഴാൻ പോവുക. ये दीवार अपने आप टूट कर गिरने जा रहा നീ है। വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് ദൈവം നിനക്ക് കയറ്റിയിട്ടും परमेश्वर ने आपको अपने वायदाओं में लेकर आने के बावजूद भी നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിനക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റാതെ ये तू अपनी वायदाओं को हासिल ना कर पाते हुए അതിനെ കോട്ട കെട്ടി നിന്നെ തടയുന്ന उसके विरोध दीवारों को बांधकर तुझे रोकने वाली എല്ലാ പൈശാചിക മണ്ഡലത്തെ हर एक अंधकार की शक्तियों को ആത്മീയ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ आत्मिक युद्ध में यदि उसको पराजित कर दिया है, ഇന്ന് നീ ജഡത്തിൽ പോരാടാതെ ആത്മാവിൽ ഒരു ഭയങ്കര ജയം ദൈവം നിനക്ക് തരാൻ പോകുകയാ. आज आप शरीर में ना लड़ते हुए आत्मा में एक बड़ा जय परमेश्वर आपको देने जा रहा അരെ है। മോശയുടെ ശിഷ്യനാണ് യോശുവ. क्योंकि मूसा का चेला था यहोशू। യോശുവയ്ക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനയുടെ കുന്നിൽ എന്റെ ആത്മീയ പിതാവിന്റെ കരമുയർന്നിരുന്നപ്പോൾ താഴ്വരയിൽ ഞങ്ങൾ ജയം അനുഭവിച്ചതാണ്. और यहोशू अच्छे से जानता था कि मेरे आत्मिक पिता ने उस पर्वत की चोटी पर हाथों को जब उठाकर प्रार्थना किया तो तराई में हमें जय मिला था। നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, 2 പേര് യുദ്ധം ചെയ്താൽ 2 പേർക്ക് മുറിവേക്കും. और यहाँ पर आप जान ले, 2 लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो दोनों को गाँव चोट पहुंच सकती है। അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, 2 പേര് അടിയിടി ഉണ്ടായാൽ 2 പേർക്ക് എവിടെയും മുറിയും. और आप जानते हैं 2 लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो दोनों लोगों को कहीं ना कहीं तो चोट पहुंचती है। പക്ഷെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ യോശുവയ്ക്കും സൈന്യത്തിനും മുറിവേറ്റിട്ടില്ല, ഒരു നഖത്തിന്റെ പോറൽ പോലുമില്ല. പക്ഷെ അമാലേക്കൻ തകർന്നുപോയി. मगर यह निर्गमन के पुस्तक 17वें अध्याय में हम जानते हैं यहोशू और उसके झुंड के किसी भी लोग को हल्का सा खरोच तक नहीं हुआ, मगर अमालेकी लोग पराजित हो गए। ആത്മാവിന്റെ പോരാട്ടത്തിൽ നീ മുറിവേക്കത്തില്ല. आत्मा की लड़ाई में आपको चोट नहीं पहुंचेगी प्रियो। ശത്രു കംപ്ലീറ്റ്ലി തോക്കും. यस, शैतान जो है, शत्रु जो है संपूर्ण रीति से पराजित हो जाएगा। ഒരു രൂപയുടെ നഷ്ടം നിനക്ക് വരത്തില്ല. 1 रुपए का नाश नष्ट आपके जीवन में नहीं होगा। ആ ആത്മീയ പിതാവിന്റെ മകനായ യോശുവ उस आत्मिक पिता का संतान यहोशू എരിഹോവിന്റെ രാജാവിനും എരിഹോവിലെ ജനത്തിനുമെതിരെ പോരാടാൻ പോകുകയാണ്. यरीहो की राजा और उनके प्रजा के विरुद्ध अब आत्मिक युद्ध लड़ने जा रहा है। കേൾക്കണം, അതിന്റെ അകത്ത് കനാന്യരുണ്ട്. और उस देश में कनान के लोग भी रहते हैं ആ മനുഷ്യൻ തകരണം. और उसको नाश करना है। കാര്യം അവനിൽ ഒരാളെ ശേഷിച്ചാൽ അവരുടെ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകും പിന്നീട്. क्योंकि उनमें से एक भी व्यक्ति अगर बचेगा तो वहां की संस्कृति हालेलुया इन लोगों में भी आ जाएगी ഇസ്രായേലിന് ആത്മീയവും ഭൗതികമായിട്ട് അവർ ദോഷമായി മാറും. और इसराइलियों के लिए आत्मिक तौर से, भौतिक तौर से वे लोग हानिकारक बन जाएंगे। അതുകൊണ്ട് എരിഹോ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് അവന്റെ രാജാവുണ്ട്, അവന്റെ എല്ലാം എരിഹോ കോട്ടയ്ക്കകത്താണ് ഉള്ളത്. इसलिए उस यरीहो के शहर पनाह के अंदर उसका राजा है और उसकी पूरी प्रजा भी है। യോശുവ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല സമയമാണ്. यस, यहोशू ने कहा कि ये अच्छा समय है। ഇത് അവന്റെ ഒരു ശേഷിപ്പിനെ പോലും ഇല്ലാതെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. और यहोशू ने बोला कि ये अच्छा समय है कि उसकी पूरी प्रजा को, शत्रु की सारी प्रजा को हम एक साथ खत्म कर पाएंगे। അതെ 2020 ഇതൊരു നല്ല സമയമാണ് പ്രിയരെ. और 2020 में ये अच्छा समय है प्रियो। ഇന്ന് നിന്നോട് പോരാടിയ സകല പിശാചിനെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുക കേട്ടോ. और आज आपके विरुद्ध लड़ाई लड़े हुए हर एक शैतान को आपने एक ही जगह हासिल कर लिया है। അതെ പാരമ്പര്യ ശക്തി ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയേക്കുക. देखो, परंपरा की शक्ति सब एक साथ आ चुकी है। അതെ മന്ത്രവാദ ശക്തിയെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുക. जादू टोने की शक्तियां एक साथ आ चुकी है। സകല പൈശാചിക പോരിനെ ഒരുമിച്ച് എരിഹോ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കിട്ടിയതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുക. और जिस प्रकार यरीहो के दी उस शहर पनाह के अंदर शत्रु की सेना पूरा एक साथ आ गया, वैसे आपके शत्रु भी एक जगह आ चुके हैं। പപ്പടം പൊടിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനും ഇന്ന് പകൽ നിനക്ക് പൊടിച്ചുവിടാം. जिस प्रकार पापड़ को हम पीस सकते हैं वैसे सारी शत्रु की सेना को पीस डालो। യോശുവ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല സമയം. यहोशू ने कहा कि ये अच्छा समय है। ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. इस शहर पनाह के अंदर सभी लोग छुपे हुए हैं। ആരും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല, അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല. कोई भी इस शहर पनाह के बाहर भी नहीं गया, कोई अंदर भी नहीं ഇവന്മാരെ आया है। മുഴുവനും ഞങ്ങൾ തകർക്കാൻ പോകുകയാണ്. इन सब लोगों को हम एक साथ खत्म करने जा रहे हैं। ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരിക്കുന്നവരോട് ദൈവം എന്നോട് പറയാ, आज के संदेश में, आज की मीटिंग में ज्वाइन किए हुए सभी लोगों से परमेश्वर നിന്റെ कहते हैं, ജീവിതത്തെ പോരാടിയ സകല പിശാചുകളെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന സമയമാണിത്. और ये समय ऐसा समय है जब आपके जीवन के विरुद्ध लड़े हुए हर एक शैतान एक साथ आया है। ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു ജയം വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു. आज दिन में एक बड़ा जय आपके जीवन में आने जा रहा है। തയ്യാറായിട്ടെ आप लोग तैयार हो जाओ। ജഡത്തിൽ പോരാടാനല്ല, शरीर में लड़ने के लिए नहीं, ആത്മാവിൽ പോരാടാൻ.
मगर आत्मा में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। പുരോഹിതന്മാർ തയ്യാറായി. याजक लोग तैयार हो गए നിയമപ്പെട്ടകം എടുത്തു പിടിച്ചു. और नियम की उस संदूक को उन्होंने उठा लिया, കാഹളം എടുത്തു പിടിച്ചു. उस तुरही को उन्होंने हाथों में लिया അവർ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. और वे लोग चलने लगे। ഇന്ന് നീ വിശ്വാസത്തോടെ നടന്നു തുടങ്ങിക്കോ. आज आप लोग भी विश्वास के साथ चलना शुरू करें। യോശുവയുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം यहोशू का पुस्तक 6वां अध्याय 7-ാം ദിവസം 7वें दिन, എരിഹോ കോട്ട തകർന്നു വീണു. और यरीहो की दीवार टूट के गिर गई। ഈ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം इस सप्ताह का पहला दिन നിന്റെ ശത്രുവിനെ മുഴുവനും ഉടയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. आपके शत्रुओं को हालेलुया खत्म कर देने वाले कुछ परमेश्वर के काम आज होने जा रहे हैं प्रियो। കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു, മതിൽ വീഴുന്നത് പോലെ നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിനെതിരെ, നിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനെതിരെ, നിന്റെ ശാരീരിക ജീവിതത്തിനെതിരെ നീ വാഗ്ദത്ത മണ്ണിൽ വന്നു നിന്നിട്ടും നിനക്ക് വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ അവകാശമായി നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ, പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാതെ തടയുന്ന ചിലതിനെ ഇന്ന് പകലത് ഉടച്ചു കളയുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി. और आज जिस प्रकार उस यरीहो की दीवार गिर पड़ी, वैसे ही आप वायदे के देश में पहुंचने के बाद भी आत्मिक तौर से, बौद्धिक तौर से, शारीरिक तौर से अपनी वायदाओं को पाना पाते हुए जो दीवारें खड़ी हैं, यीशु के नाम में आज टूट के गिरने जा रहा है। യെരിഹോവിന്റെ മതിൽ ഉടഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ രാജാവും തകർന്നു, അതിലുള്ളവരെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഒരുമിച്ച് സാത്താന്യ സാമ്രാജ്യം ഉടയ്ക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആകട്ടോ. ഇതിനെ ഇന്ന് പകൽ നീ പാഴാക്കരുത്. और आज ये सुंदर समय परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस प्रकार उस यरीहो के शहर पना के अंदर राजा और उसकी पूरी प्रजा एक साथ खत्म होने जा रही है, वैसे ही ये समय आपको दिया गया है। इस समय को आप ना गवाएं। ആത്മാവിൽ പോരാടിയതുപോലെ അന്യഭാഷ പറയാമെങ്കിൽ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു, കൈയടിക്കാമെങ്കിൽ കൈയടിച്ചോ, തുള്ളി ചാടാമെങ്കിൽ തുള്ളി ചാടിയോ, പാട്ട് പാടാമെങ്കിൽ പാട്ട് പാടിക്കോ. ഇന്ന് പകലിൽ ഒരു ജയം നിങ്ങളുടെ മേൽ, ഒരു ജയം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മേൽ, ഒരു ജയം നിങ്ങളുടെ സകല ഏരിയയുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. हालेलुया। आज के दिन आत्मा में आप प्रार्थना करना, आराधना करना शुरू करो। ताली बजा सकते हो ताली बजाओ, अन्य भाषा बोल सकते हो अन्य भाषा बोलो। आज आपके परिवार में परमेश्वर की जय, परमेश्वर का जय की ललकार आपके परिवार में आने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ജഡീകങ്ങളല്ല. हम शरीर में चलते फिरते तो हैं, मगर हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। മോശ പോരാടിയത് ആത്മീയ ആയുധം കൊണ്ടാ. मूसा ने जो लड़ाई लड़ी वो आत्मिक हथियार के യോശുവ साथ। ജയം പ്രാപിച്ചത് ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടാ. यहोशू ने जो जय पाया वो आत्मिक हथियारों को लेकर था। ലൂക്കോസ് 6:11 യേശുവിനെതിരെ ചിലർക്ക് ഭ്രാന്ത് നിറഞ്ഞു. और लूका 6:11 में कुछ लोग मसीह यीशु के विरुद्ध आए മതിലിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ മെനഞ്ഞു. और उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि यीशु को दीवार के ऊपर से धकेल कर मार देंगे। കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. कुछ लोगों ने ऐसे प्लान किया कि उसको पथराव करेंगे। അപവാദം പറഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. कुछ लोगों ने ऐसा प्लान किया कि यीशु के विरुद्ध हम बुरी बातें बोलेंगे। പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, मगर आप ध्यान दे, ലൂക്കോസ് 6:12 और लूका 6:12 യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിൽ ചെന്ന് കയറി. यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर चले गए। രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു. सारी रात उसने प्रार्थना में बिताई। യേശു രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സാത്താന്റെ പ്ലാനിനെ ദൈവം ഓരോന്ന് വെട്ടിക്കളയാൻ തുടങ്ങി. यीशु मसीह रात को जब प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान के हर एक प्लान्स को परमेश्वर ने खंडित कर दिया। നിന്നെ കരയിക്കാൻ പിശാച് പ്ലാൻ മെനയാ. आपको रुलाने के लिए शैतान योजना बना रहा നിന്നെ है। രോഗിയാക്കാൻ സാത്താൻ പ്ലാൻ മെനയാ. आपको बीमार करने के लिए शैतान योजना बना നിന്റെ रहा है। കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ സാത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. आपके परिवार को नाश करने के लिए शैतान योजना बना रहा है। നിന്നെ ദൈവഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔട്ടാക്കാൻ സാത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान योजना बना रहा है। നിന്റെ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്ത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുത്താൻ സാത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. आपके भौतिक मंडली में डिस्टर्बेंस को लाने के लिए शैतान कोशिश कर रहा है। എന്തെല്ലാം പ്ലാൻ സാത്താൻ മെനഞ്ഞാലും शैतान कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, യേശു രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ मगर यीशु ने जिस प्रकार रात में प्रार्थना करी, യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജഡത്തിലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ यीशु ने कहा कि इस धरती पे मैं शरीर में होकर चलता फिरता हूँ, പക്ഷെ എനിക്കെതിരെ പോരാടുന്നവരോട് ഞാൻ ജഡത്തിൽ പോരാടത്തില്ല. मगर मेरे विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे मैं शरीर में नहीं लड़ूंगा। സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച അന്ന് താൻ പോയിരുന്ന രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. सूर्य अस्त होते ही उस दिन रात को जाकर यीशु प्रार्थना करना शुरू കണ്ടോ करा। കണ്ടോ ആ രാത്രി സാത്താന്റെ പ്ലാൻ ഓരോന്ന് അഴിയാൻ തുടങ്ങി. और उस दिन रात शैतान की हर एक योजनाएं खंडित होने लगी। നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിനക്കെതിരെയുള്ള സാത്താനിയ പ്ലാനുകൾ ഈ പകലിൽ അഴിയ. और आप जब प्रार्थना करते हो आज दिन के समय शैतान की हर एक योजनाएं नाश हो जाती है। നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേലുള്ള
എതിരെയുള്ള സാത്താന്യ റൂട്ടുകൾ ഇന്ന് പൊട്ടുകയാണ്. आपके शरीर के विरुद्ध शैतान की जो भी जड़ें हैं यीशु के नाम में वो टूट रहा है। നിന്റെ മേലുള്ള സാത്താന്യ സീഡുകൾ ക്യാൻസൽ ആകുകയാണ്. आपके ऊपर आपके शरीर में शैतान की जो बीज है वो टूट रहा है। നിന്റെ ഫാമിലിക്കെതിരെയുള്ള സാത്താന്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യേശു അഴിക്കുക. आपके परिवार के विरुद्ध शैतान के हर एक कामों को यीशु खोल रहा है। പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴെ അഴിവ് നടക്കുന്നു. और प्रार्थना करते समय तराई में वहां पर सब कुछ खुल रहा है। മലയുടെ മുകളിൽ പ്രാർത്ഥന, മലയുടെ താഴെ സാത്താന്യ മണ്ഡലത്തെ ദൂതന്മാർ വെട്ടുന്നു. पहाड़ की चोटी में प्रार्थना और पहाड़ की तराई में शैतान स्वर्गदूत शैतान के कामों को काट रहा है। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16 और प्रेरितों का काम 16वां अध्याय ബൈബിൾ പറയുന്നു. बाइबल कहती है അല്ലേ 16:11 और 16 का 25 ബൈബിൾ പറയുന്നു പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗ്രഹത്തിൽ. और परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस और शीलास बंदी गृह में। ജഡത്തിൽ പോരാടാൻ അവരില്ല. उस शरीर में लड़ने के लिए वे लोग नहीं हैं। രാത്രി മുഴുവനും പാടി ആരാധിക്കുന്നു. पूरी रात उन्होंने गीतों में परमेश्वर की आराधना करी। അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. वो प्रार्थना करने लगे। ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവശക്തി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുക്കി കളഞ്ഞു. यस, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस बंदी गृह की नींव को परमेश्वर की आत्मा ने हिला दिया। പൗലോസ് പറഞ്ഞു, पौलुस ने बोला, ശീലാസ് പറഞ്ഞു, शीलास ने इस प्रकार ഞങ്ങൾ कहा, ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ, हम शरीर में चलने फिरने वाले लोग പക്ഷെ हैं, ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ തകർത്തവരോട് ഞങ്ങൾ ജഡത്തിൽ പോരാടത്തില്ല. मगर हमारे शरीर को मारे हुए नाश किए हुए लोगों से हम शरीर में नहीं लड़ेंगे। ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും പാടും, हम पूरी रात भजन गाएंगे, പ്രാർത്ഥിക്കും. हम प्रार्थना करेंगे। ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? उस समय वहां पर क्या हुआ है प्रियो? ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ। ജയിലറ ഇളകി മറിഞ്ഞു. बंदी गृह की नींव हिलने लग गई। ഒന്ന് ആത്മീയ ആയുധത്തെ, ആത്മീയ പോരാട്ടത്തെ തയ്യാറാകാമോ? हालेलुया, क्या आप लोग आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हो सकते हो? നിന്നെ ശാരീരികമായ നിലയിൽ സാത്താൻ അടിച്ച് പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കായിരിക്കാം. आपको शारीरिक रूप से शैतान ने काफी मारपीट लगाई होगी। അവന്റെ ചെങ്ങലകൾ നിന്റെ കാലിൽ കാണാം. हो सकता है कि उसके जंजीरें आपके पैरों पर पड़े होंगे। നിനക്ക് ജയിലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒരു ജയിലറയ്ക്കകത്തായിരിക്കാം. हो सकता है कि आप बंदी को ना देख पाए मगर ऐसे अनुभव में जी रहे होंगे। അന്ന് ഇവിടെ കടന്ന് നശിക്കാന്നല്ല, मगर यहाँ पर पड़े पड़े चलो मैं नाश हो जाऊंगा मत सोचो। രാത്രി മുഴുവനും പാടി ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെളിയിലെടുക്കുക. सारी रात प्रार्थना करते हुए, भजन गाते हुए, आराधना करते हुए अपनी आत्मिक हथियारों को अपने हाथों में ले लो। പൗലോസും ശീലാസും അത് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. पौलुस और शीलास ने आत्मिक हथियारों को ले लिया। കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി. बंदी गृह की नींव हिलने लगी। എല്ലാവരുടെ മേൽ നിന്ന് ചെങ്ങല വീണുപോയി. हर एक लोगों के ऊपर से बंधन खुल गया। ഇന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള ദൂതിത പ്രിയരെ, आज आपसे आपके लिए संदेश यही है प्रियो, ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെങ്കിലും ജഡപ്രകാരം പോരാടല്ലേ. शरीर में जीते तो हो मगर शरीर के अनुसार लड़ाइयां ना लड़ो। ആത്മാവിൽ പോരാടാൻ തയ്യാറാകട്ടെ. आत्मा में लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്റെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാമോ നിങ്ങൾ? हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे प्रियो। മോശ കരമുയർത്തിയുള്ള അല്ലെ ആത്മീയ പോരാട്ടം. और मूसा ने अपने हाथों को उठाकर एक आत्मिक युद्ध लड़ा। മോശയുടെ ശിഷ്യൻ യോശുവ मूसा का चेला यहोशू എരിഹോ കോട്ടയുടെ മുമ്പിൽ 7 ദിവസം ആത്മാവിൽ നടന്ന് തകർത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടം. यरीहो की दीवार के चारों तरफ 7 दिन चल कर आत्मिक युद्ध उसने वहां पर लड़ा। പൗലോസിന്റെയും ശീലാസിന്റെയും തടവറയിലെ ഒരു ആത്മീയ പോരാട്ടം. पौलुस और शीलास के बंदी गृह में उनकी जो आत्मिक लड़ाई है, എല്ലാ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. सारा बंधन खुल गया प्रियो। അവരുടെ മാത്രമല്ല, തടവുകാരുടെയും കാരാഗൃഹ പ്രമാണിയുടെ എല്ലാം പോയി. केवल उतना ही नहीं, बंदी गृह में जितने बंदी थे सबका और उस दरोगा का भी बंधन खुल गया। യേശുവിനെതിരെ പോലും ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ പദ്ധതി മെനഞ്ഞല്ലോ. यीशु के विरोध भी लोगों ने कितनी ही योजनाएं षड्यंत्र बनाए। യേശു വേഷത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായിട്ടാ വന്നത്, ജഡത്തിലാ വന്നത്. और यीशु मसीह हम जानते हैं इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आए, പക്ഷെ ജഡത്തിൽ പോരാടിയിട്ടില്ല. मगर उसने शरीर में लड़ाइयां नहीं लड़ी। സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ മലയുടെ മുകളിൽ കയറും. सूर्यास्त होते ही वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते थे। രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു. सारी रात उन्होंने प्रार्थना की। യേശു രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, താഴെ പിശാചിന്റെ പദ്ധതി ദൂതന്മാർ വെട്ടും. और रात भर यीशु मसीह पहाड़ की चोटी पर प्रार्थना करते थे और शैतान की योजनाओं को तराई में स्वर्गदूत लोग खंडित कर रहे थे। ആത്മാവിൽ പോരാടണം. आत्मा में लड़ाई लड़ो। ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന്റെ ഹെഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആത്മീയ പോരാട്ടം. आज के संदेश का हेडिंग मैंने आपको बताया, आत्मिक युद्ध। ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കട്ടെ. आत्मिक युद्ध के लिए आप अपने आप को समर्पित करें। ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാകാം,
शरीर में हम जीने वाले होंगे, ജഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണം പോലും ഉണ്ടാകല്ല. मगर शरीर में से कोई भी प्रतिक्रिया आपकी ना रहे, ആത്മാവിൽ തകർത്തു നിങ്ങൾ. मगर आत्मा में आप खंडित करते रहो. നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, ദൈവസന്നിധി കൊടുത്ത കോട്ടകളെ തകർക്കുന്ന ശക്തിയുള്ളതാക്കി ദൈവം അതിനെ മോൾഡ് ചെയ്തു തരും. आपके शरीरों को यदि परमेश्वर के हाथों में समर्पित करोगे तो गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ प्रभु उसमें उतारेगा. നീ വീട്ടിലിരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഉഗാണ്ടയിലെ ഭൂതം ഓടും. आप अपने घर में बैठकर जब बोलोगे, उगांडा में भी जो अंधकार की शक्तियां होंगी वो भी भाग जाएंगी. സ്തോത്രം പറ. हालेलुया बोले. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपकी मदद करे. ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് ദേഹവും ദേഹി ആത്മാവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും. आज के संदेश के सम्मुख अपने शरीर प्राण आत्मा को समर्पित करेंगे. प्रियो, കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോവുകയാണ്. परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहे हैं. യോശുവയുടെയും അമാലേക്കർക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. और आत्मिक युद्ध में मुझे बेहद खुशी होती है. प्रियो, അമാലേക്കിന്റെ നേതാവ് തൊട്ട് എല്ലാവരും നശിച്ചുപോയി. अमालेकी के जो नेता से लेकर सब लोग हार गए. ചിലതിന് തലയില്ല, ചിലതിന് കൈയില്ല, ഒന്നുമില്ല. कुछ लोगों का सर नहीं रहा, कुछ लोगों का पैर नहीं रहा, ऐसे सब कुछ नाश हो गया. യോശുവയുടെയും കൂട്ടരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പോറൽ പോലും ഇല്ല. मगर यहोशू और उसके साथी के शरीर में हल्का सा भी घाव या चोट नहीं पहुंचा. ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ നിനക്കേക്കത്തില്ല, ശത്രുവിനെ ഏക്കത്തുള്ളൂ. आत्मिक युद्ध में आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, शत्रु हार जाएगा. യോശുവ പറഞ്ഞു, ഒരു ചെറിയ വിരൽ കൊണ്ട് പോലും മതിലിട്ട് തള്ളണ്ട. और यहोशू ने बोला कि हमारे इस युद्ध में हम अपनी छोटी उंगली से भी इस दीवार पर हाथ नहीं रखेंगे. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, 20 അടി വീതിയുള്ള ഒരു വലിയ മൺമതില് അല്ലിയ ഒരു ആർപ്പിന്റെ അകത്ത് തകരുവാന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവിക്കത്തില്ല മാനുഷികമായിട്ട്. और आप जानते हैं, हालेलुया, 20 फुट का शहरपना, जो इतना लंबा शहरपना है, हालेलुया, एक ललकार के सामने नहीं गिर सकता. मानुषिक तौर से अगर हम सोचे, ആത്മീയ ഐക്യതയുടെ മുമ്പിലും ആത്മീയ യോജിപ്പിന്റെ മുമ്പിലും ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പിലും ഒരു പിശാചിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. मगर आत्मिक एकता में, आत्मिक हालेलुया प्रार्थनाओं के सामने शैतान टिक नहीं सकता. प्रियो, നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വീട്ടിൽ പൊരുതുന്നത്, നിന്റെ വീട്ടിൽ കോട്ടകൾ തകരാൻ പോവാ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. अगर तू अकेले भी अपने घर में आत्मिक तौर से लड़ाई लड़ रहा है तो वो गढ़ जो है शैतान का, वो टूट. നീ കുടുംബത്തോട് ചേർന്നാണോ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ഉറപ്പാ നിന്റെ വീട്ടിൽ ജയമുണ്ട്. अगर तुमने परिवार के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो, आपके परिवार में जय है. प्रियो, ആണ്. യേശു നിൽക്കുമ്പോ യേശുവിനെതിരെ ഭയങ്കര പദ്ധതി മെനയാ. देखो, यीशु के विरुद्ध भी वहां पर अनेक योजनाएं बन रही हैं. യേശു ഒരുത്തിനെ നോക്കി പോലും പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. यीशु ने किसी को अपनी नजरों से भी नहीं डराया. ഒരുത്തിനെതിരെ വിരല് പോലും ചൂണ്ടാൻ യേശു തയ്യാറല്ല. यीशु ने किसी के विरुद्ध अपनी उंगली तक नहीं उठाई. യേശു പറഞ്ഞു, നീ ചെയ്തോ പിശാചേ, यीशु ने कहा है, शैतान, जो तुझे करना है तू कर ले, ഞാൻ മുട്ടുമടക്കും, मैं अपना घुटना टेकूंगा ദൈവം തകർക്കും നിന്നെ. और परमेश्वर तुझे नाश करेगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്നാ थैंक यू जीसस. പൗലോസും ശീലാസിനെ നോക്കിയാൽ മതി. पौलुस और शीलास को हम देखें, രാത്രി പാടി പറയേ, रात में उन्होंने गीत गाया. ഉലുക്കി മറിച്ചില്ല ദൈവം സകലത്തിനെ. देखो, परमेश्वर ने सब कुछ उलट फेर कर दिया. നിങ്ങള് ഈ ജഡം കൊണ്ട്, കൈ കൊണ്ടും കാലുകൊണ്ട്, ശബ്ദം കൊണ്ടും നിങ്ങൾ 100 ദിവസം പോരാടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തമെന്നറിയുമ്പോ ഒറ്റ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, പിശാച് നിന്റെ മുമ്പിൽ വാലും ചുരുട്ടി ഓടും. है मेरे प्रियो, अपने शरीर से, अपने हाथों से, पैरों से, अपनी आवाज से 100 दिन तक आप लड़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं. मगर एक दिन बैठकर आप आत्मा में प्रार्थना करो, शैतान को परमेश्वर भगाएगा. ഞാൻ പലരോടും പറയാറുണ്ട്, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് പൈശാചി ശക്തിയുള്ളവരോട് സംസാരിച്ച് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. यस, मैं हर एक लोगों से इस प्रकार कहता हूं कि हम किसी से अपने बातों में, विशेष तौर से जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, उनसे अपनी बातों में जीतने की कोशिश ना करें. നമ്മൾ ജയിക്കത്തില്ല. हम नहीं जीत पाएंगे. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി, തോറ്റു പോകും പിശാച്. मगर हम प्रार्थना करें तो शैतान हार जाएगा. സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവല്ലോ. अपने आप को समर्पित करें. प्रियो, കർത്താവ് ആരാധന ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. आज आराधना को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. എല്ലാവരും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. हर एक लोगों को परमेश्वर बहुत आय से आशीषित